నన్ను రూపిసయ్యా కుంభలను నేను చేయబడనాను నన్ను రూపిసయ్యా నన్ను రూపిసయ్యా
ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಭಾನುವಾರ ದಿವಸ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಬಂದಿದೀಯಾ. ಆತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸು, ಆತನ ನಾಮವನ್ನು ಮಹಿಮೆಪಡಿಸು, ಯೇಸು ನಾಮವನ್ನು ಉನ್ನತವಾಗಿ ನೀನು ಘನಪಡಿಸು. ಎತ್ತಿ ಸ್ವರಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸೋಣ, ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸೋಣ. ಎಲ್ಲ ಸ್ವರ ದೇವರನ್ನು ಮಹಿಮೆಪಡಿಸಬೇಕು, ಆತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳಬೇಕು. ಆತನು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಆತನು ನಿನಗೋಸ್ಕರ ರಕ್ತವನ್ನು ಸುರಿಸಿರುವಂತ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ఆతన నామమును మహిమపడుచు, నీ కోసము ప్రాణం పెట్టిన యేసయ్యను ఆరాధించు, నీ కొరకు రక్తము కార్చిన యేసయ్యను ఆరాధించు. ఆయన నామాన్ని ఉన్నతపరచు. నిన్ను ప్రేమించే దేవుడు, నీ కొరకు ప్రాణం పెట్టిన దేవుడు, ఆయన మహిమపరచు. హృదయాంతరంగముతో యేసయ్యను ఆరాధన చేయి. ప్రతి ఒక్కరు ఆరాధన చేద్దామండి. ಎಲ್ಲರೂ దేవుని ఆరాధిస్తోన. బాయగలను తెరదు స్వామి నినಗೆ స్తోತ್ರ, ರಾಜನಿಗೆ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ಮಹಿಮೆಯುಳ್ಳ ದೇವರೇ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸೋಣ. ಬಾಯಿಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ಅನ್ಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸೋಣ. ಹೃದಯಾಂತರದಿಂದ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸೋಣ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ಯೇಸುವೇ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ಪಾಪದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದೆಯ ಸ್ವಾಮಿ, ಲೋಕದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದೆಯ ಸ್ವಾಮಿ, ನರಕದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿದೆಯ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನಿತ್ಯ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿದೆಯ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ವಂದನೆ 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 ಸ್ವಾಮಿ. ಪಾಪದ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ Thank you.
ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ యేసయ్య యేసయ్య ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯೇ ನಮಗೆ ಸಾಕುಯ್ಯ ನಿನ್ನ ನೆರಳಲ್ಲಿ ಬ್ರತುಕುವೆನು ಏಳು ಕೈಗಳೆತ್ತಿ ಹೇಳೋಣ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯೇ ನನಗೆ ಸಾಕುಯ್ಯ ನಿನ್ನ ನೆರಳಲ್ಲಿ ಬ್ರತುಕುವೆನು ನನ್ನ ನಡೆಸುವ ನೀನೇ యేసయ్య ನನ್ನ ನಡೆಸುವ ಎರಡು ಕೈಗಳೆತ್ತಿ ನನ್ನ ಗುರುವನೇ ಯೆಹೋವನು ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವರಗಳೆತ್ತಿ ಹೇಳೋಣ ಆರಾಧನೆ 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 ಏಕ ಸ್ವರದಿಂದ ಆರಾಧನೆ 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 ಪರಲೋಕ ಪರಲೋಕ ನಾನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವೆನಯ್ಯ ಪರಲೋಕವೆಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಸಯ್ಯ ನಾನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವೆ ನೀ ಬೇಗನೆ ಬರಲಿರುವೆ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಕರೆದೊಯ್ಯುವೆ ನೀ ಬೇಗನೆ ಬರಲಿರುವೆ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಕರೆದೊಯ್ಯುವೆ ಶಾಶ್ವತ ಸ್ಥಾನದಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನೀನೇ ಏಳು ಕೈಗಳೆತ್ತಿರುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಶಾಶ್ವತ ಸ್ಥಾನದಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಆರಾಧನೆ 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 ಹೃದಯಾಂತರಂತ ಹೇಳೋಣ ಆಶ್ರಯವು ನೀನೇ యేసయ్య ನನ್ನ ಆಧಾರವು ನೀನೇ యేసయ్య ಆಶ್ರಯವು ನೀನೇ యేసయ్య రెండు చేతులెత్తి మనస్ఫూర్తిగా దేవుని ఆరాధిద్దాం ఆరాధనే 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 ఆరాధనయ్య నిన్నంత ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಹೇಳೋಣ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲ యేసయ్య ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ యేసయ్య 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 ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ యేసయ్య యేసయ్య ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲ
ಜೀಸಸ್. ನಮ್ಮನ್ನ ಬಹಳವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವಂತ ಪರಲೋಕದ ತಂದೆ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ನಿನ್ನ ಆರಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ ನಿನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳು ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಯನ್ನು, ನಿನ್ನ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಸ್ತುತಿಗಳಿಗೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗುವಂತ ದೇವರಾಗಿದೆಯಾ, ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಮೆ ಹೊಂದುವಂತ ದೇವರಾಗಿದೆಯಾ ಸ್ವಾಮಿ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಾರನಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಇಷ್ಟು ತನಕ ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ, ನಿನ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಂತಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ಎಲ್ಲ ಘನ ಮಾನ ಮಹಿಮೆ ನಿಮಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸ್ತುತಿ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ, ఆమేన్ ఆమేన్. ధన్యవాదాలు. వాక్యం మనకి చెప్పబోతున్నారు. ఎంతమంది సంతోషంగా ఉన్నారు? ఇంకోసారి ఒకసారి గట్టిగా దేవుని కొరకు పరిణామం కలుగుగాక. గట్టి చప్పట్లు కొట్టి అయ్యగారిని స్వాగతిస్తున్నాను. ఆయన నీకు ఆయన కృపనిచ్చాడు. మరి నువ్వు దేవుడికి ఏమిస్తున్నావు? దేవుడికి నువ్వు ఏమి ఇవ్వబోతున్నావు? దేవుడికి ఎలాంటి నీ యొక్క దేవుడికి నీ యొక్క బలులు అక్కర్లేదు, నువ్వు ఇచ్చే ఆఫరింగ్స్ అక్కర్లేదు. దేవుడి దగ్గర నీ దగ్గర నుంచి ఏదైనా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాడంటే నీ యొక్క పరిశుద్ధమైన కృపయే. సో నీ నుంచి దేవుడు పరిపూర్ణముగా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది ఏంటి అని అంటే దేవుని యొక్క కృప. నీకేదైతే ఇచ్చాడో ఆయన నీ దగ్గర నుంచి అలాగే ఎక్స్పెక్ట్ చేసుకుంటున్నాడు. ఎటువంటి కమర్షియాలిటీ లేకుండా నీ నుండి నిజంగా సంతోషంగా ఉన్నారా? రాబోయే గురువారం రాత్రి ఆల్రెడీ ప్రేయర్ పెట్టాలని మరి నేను అయ్యగారు కలుస్తున్నాం. మీరు సిద్ధంగా ఉన్నారా? మీరు సిద్ధంగా ఉన్నారా? ఈ సంఘానికి ఈ షెకనాయ్ ప్రేయర్, ఈ సంఘం పేరు తెలుసా మీకు? ఈ సంఘం పేరేంటి? షెకనాయ్ ప్రేయర్ టవర్. ఇక్కడ ఈ సంఘంలో ఎవరైతే వస్తున్నారో, ఈ సంఘంలో అడుగు పెడుతున్నారో, ఎవరైనా ఈ సంఘంలో అడుగుపెట్టిన వాడికి ఆరోగ్యము, ఈ సంఘంలో అడుగుపెట్టిన వారికి సమృద్ధి, ఏ బాధ, ఏ చింత, ఏ కలత అనేది ఉండకూడదు. ఎందుకంటే ఇక్కడ దేవుని యొక్క ఆత్మ సంచరిస్తుంది. ఆయన ఆత్మగా మనమందరం ఆయన మహిమ పరుస్తున్నప్పుడు మనకి ఏ బాధ అనేది ఉండకూడదు. నేను ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత నేను చూసింది ఏంటంటే ఈ చుట్టుపక్క ప్రాంతాలకి ఈ ప్రేయర్ టవర్ హౌస్ అనేది ఒక వెలుగు దీప స్తంభముగా ఉంచబడాలి. అనేకమైన ఆత్మలను ఇక్కడికి తోడుకుని రావాలి. నేను ఇక్కడికి రావడానికి కారణం ప్రాముఖ్యంగా ఏంటనంటే ఈ చుట్టుపక్కల ప్రాంతంలో యేసయ్య వెలుగు కలిగిన కుటుంబాలు ఎత్తపడాలి. అది నాకున్న తలంపు. అందుకనే నాకు ఏమాత్రము సమయం కుదిరినా నేను ఇక్కడ రావడానికి, ఏదో ఒక కార్యక్రమాన్ని చేయడానికి ఇష్టపడేది దాని గురించే. సో ఈ గురువారం రాత్రి ఎవరికి ఎలాంటి ఏదైనా ఒక ప్రేయర్ రిక్వెస్ట్ ఉంటే పెట్టండి. అది ఎలాంటిదైనా, ఫైనాన్షియల్ అయినా, లేకపోతే రోగమైనా, లేకపోతే పిల్లల ప్రాబ్లం అయినా, ఏదైనా. ఎందుకనంటే నీ ప్రతి సిచ్యువేషన్, అంటే నీ సమస్యకి ఒక టైం, ఒక కాలము, టైంను బట్టే కదా. నీకు టైం పోలేదురా అంటారు ఎవడైనా, అంటారా లేదా? టైం నీకుందా, దేవుడికుందా? దేవుడి దగ్గర టైం లేదు. మరి నీ ఆత్మ ఎక్కడ దాచుకోవడం ఉంది? దేవుడి దగ్గర ఉన్నది.
మరి దాచబడిన ఈ ఆత్మ ఇక్కడ ఉన్న సిచ్యువేషన్ టైంకి ఎందుకు అప్లై అవుతుంది? ఎందుకు అప్లై అవుతుంది అంటే నీకు ఇంకా వాక్యం తెలియలా. వాక్యము కనుక నువ్వు అర్థం చేసుకుంటే ఇక్కడున్న ఈ సమయం, ఈ కాలాలు ఇవన్నీ నీ మీదకి రావు. ఎందుకనంటే ఆయన కృప నీకు తోడుగా ఉంది. దేవుని యొక్క కృప కూడా టైం లేదు. ఎందుకంటే కృప టైం కన్నా బిఫోర్ ఉంది. కృప ఎవరి దగ్గర నుంచి వచ్చింది? ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? యేసు ప్రభు దగ్గర నుంచి. ఆది యందు వాక్యం ఉండెను, వాక్యము దేవుని యొద్ద ఉండెను, ఆ వాక్యము దేవుడై ఉండెను. అంటే సమయం అనేది ఇక్కడికి రాక మునిపే ఆయన కృప ఉన్నది. అవునా కదా? మరి ఆయన కృప ఉన్నప్పుడు, సమయానికి సంబంధం లేని కృప మనకి తోడున్నప్పుడు మనం ఎందుకు బాధపడాలి? ఎందుకు మన హృదయం దుఃఖంతో ఉండాలి? ఎందుకంటే ఇంకా వాక్యంలో తెలుసుకోవట్లే నా సహోదరి, నా సహోదరుడా. ఆ రోజు నీ సమయాన్ని, నీ యొక్క ప్రతి సిచ్యువేషన్ని నీ దేవుడు ఆయన కృప ద్వారా నీ కుటుంబంలో విడుదలను ప్రకటిస్తున్నాడు. ఆ రోజు సిద్ధపాటు కలిగి రండి. ఆ రోజు దేవుని యొక్క కృప నీ సమయము మార్చబోతున్నాడు, నీ కాలాన్ని మార్చబోతున్నాడు. నేను ఇక్కడ రాకమునుపు కూడా సిద్ధపాటు అవ్వల ఏ వాక్యం చెప్పాలి గురువారం అని. కానీ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఎందుకో నాతో పరిశుద్ధాత్ముడు ఆ రోజున ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి కుటుంబం యొక్క సమయమును మార్చు అన్నాడు వాక్యము ద్వారా. అందుకే అలాంటి ఒక వాక్యము మీకు చెప్పాలని సిద్ధపాటు కలిగి ఉన్నాను. 1 పాయింట్. సరే, గురువారం వస్తారు. ఎంతమంది వస్తారు? వచ్చేటప్పుడు ప్రతి కుటుంబాన్ని తీసుకుని రావాలి. మీ కుటుంబంలో మీ పిల్లలతో సహా రావాలి. రాత్రిపూట కదా, నిద్ర ఉంటుందో ఉండదో, దేవుడు కోసం ఒకరోజు నిద్ర లేకుండా గడపండి. మీకు ఇంకో నిజం తెలుసా? దేవుడు ఏమై ఉన్నాడు? ఆత్మై ఉన్నాడు. మరి నీవేమై ఉన్నావు? ఆత్మ. దేవుడు ఏమన్నాడు? నేను కునకను నిద్రపోను. మరి మనం ఎందుకు నిద్రపోతున్నావు? ఎప్పుడైనా కష్టం వచ్చిందా మీకు? ఎందుకంటే మన శరీరంలో ఉన్నాం కాబట్టి. ఆయన ఆత్మగా జీవించినప్పుడు దేవుని యొక్క రేపటికి మనం వెళ్ళాలి. అప్పుడు నీకు తెలుస్తుంది ఆయన యొక్క శక్తి ఏంటో, నీవు ఎంత శక్తిమంతుడువో. నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేదండి, మా ఇంట్లో వాళ్ళు ఎవరు కూడా వెళ్తారు. నువ్వు ఇంట్రెస్ట్ పెడితే నీకు అర్థమైతే నువ్వు ఎవడది. నువ్వు ఎవరు అని తెలుసుకోవాలంటే దేవుని యొక్క ఆత్మగా మనం బలపడాలి. మీకు తెలిసిన మీ స్నేహితులు, మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా కానీ ఆహ్వానించండి. షెక్నాయ్ ప్రేయర్ హౌస్ నుంచి వెల్కమ్ చేయండి. ఆ రోజు ఒక అద్భుతమైన విడుదల జరగబోతుంది. రండి, వాక్యమును వినండి అని చెప్పి మీరు మీ కుటుంబం అంతా కలిసి మీకు తెలిసిన వారందరికీ ఈ దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మీరు చెబుతూ మీరు కూడా ఒక ప్రేయర్ వార్ఫేర్ లాగా ఉండాలి. ఓకేనా? సో ఆ రోజున ఏం సిద్ధపాటు చేస్తారనేది అన్నీ మీకు మేబీ ట్రావెల్ కావాలన్నా ఐ విల్ అరేంజ్ ట్రావెల్, ఐ విల్ అరేంజ్ డిన్నర్, ఐ విల్ అరేంజ్ టీ, కాఫీ, ఎవ్రీథింగ్. నీవు ఇక్కడికి వస్తే చాలు. ఓకేనా? గెట్ రెడీ థర్స్డే ఈవినింగ్. ఓకే? సో ఈరోజు నేను చెప్పబోయే ఒక వాక్యం ఏంటంటే, ఇదేంటో తెలుసా మీకు? హోలీ స్పిరిట్ ల్యాంప్ అంటే దీపస్తంభం అనే రహస్యాన్ని మనం రివీల్ చేయబోతున్నాం. ఓకే? దేవుడు 7 ఆత్మలు కలిగిన వాడు. 7 స్పిరిట్స్. ఎన్ని ఆత్మలు? 7 ఆత్మలు. 7 ఆత్మలు ఎక్కడ ఉంటాయి? ఈ 7 ఆత్మలు ఎక్కడ ఉంటాయి? దేవుడు ఎక్కడికి పంపించాడు? 7 ఆత్మలు పరలోక రాజ్యంలో ఉన్నాయా? మరి ఎక్కడ ఉన్నాయి? ఎక్కడ ఉన్నాయి? దేవుడు భూలోకానికి పంపించాడు. ఈ ఆత్మలు దేవుని రాజ్యంలో ఉన్నాయి. దేవుని రాజ్యం ఎక్కడుంది? మనలోనే ఉంది దేవుని రాజ్యం. మనలో దేవుని రాజ్యం ఉన్నప్పుడు మరి ఈ ఆత్మలు ఎక్కడ ఉన్నాయి? దేవుని రాజ్యం నీలో ఉంటే ఆత్మ కూడా ఎక్కడ ఉండాలి? మనలోనే ఉన్నాయి. ఈ యొక్క 7 స్పిరిట్స్ ని దేవుడు నీలోనే పెట్టాడు. నీలోనే ఉన్నాయి. ఈ రోజున
అవి ఎలా ఉన్నాయి అనేదే మన దేవుని యొక్క వాక్యమును ఈరోజు మీతో మాట్లాడుతున్న ఈ యొక్క మెసేజ్ సారాంశం. ఓకే, రైట్. 2 కొరింథీస్, దీని మీద కొంచెం డిస్క్రిప్షన్ ఇస్తాను మీకు, దాని తర్వాత వాక్యంలోకి వెళ్తాను. 2 కొరింథీలు 6వ అధ్యాయము 1 కొరింథీ 6, 19-20. మీ దేహము దేవుని వలన మీకు అనుగ్రహింపబడి, మన దేహము ఎవరి ద్వారా మనకు అనుగ్రహింపబడిందంట? దేవుని ద్వారా మన దేహము అనుగ్రహింపబడి మీలో ఉన్న పరిశుద్ధాత్మకు, ఎక్కడున్నాడంట పరిశుద్ధాత్ముడు? మనలోనే పరిశుద్ధాత్ముడు ఉన్నాడంట. పరిశుద్ధాత్ముడు మీలో ఉన్న పరిశుద్ధాత్ముడు నువ్వేమేమో ఉన్నావంట? ఆలయమై ఉన్నావంట. ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు? ఆలయమై ఉన్నారని మీరు ఎరుగురా. మీరు మీ సొత్తు కారు, మీరు దేవుని సొత్తు అయి ఉన్నారు. సహోదరుడా, దేవుడు నీకు శక్తి కలిగిన వాక్యాన్ని నీ హృదయంలో భద్రపరచుకుంటున్నాడు. నీ నోటి ద్వారా డెలివర్ చేయమంటున్నాడు. ఎందుకంటే శరీరంలో కనుక నువ్వు జీవిస్తే ఏది కూడా చేయలేవు. ఆయన ఆత్మగా బలపడినప్పుడే ఏదైనా కానీ నువ్వు చేయగలవు. సమస్తము సాధ్యము దేవుని యొక్క కృప ద్వారా. ఒక క్రైస్తవుడు తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, నువ్వు బలపడాలి అని అంటే దేవుని యొక్క ఆత్మగా వాక్యాన్ని నువ్వు వింటున్నప్పుడు, ఆ వాక్యాన్ని హృదయంలో భద్రపరుచుకుంటున్నప్పుడు, ఆయన యొక్క వాక్యంలో ఉన్న శక్తిని నువ్వు గ్రహించినప్పుడు, నీ మనసు రూపాంతరం చేసుకున్నప్పుడు నువ్వు ఎవరో, ఎంత శక్తిమంతుడో నీకు అర్థమవుతుంది. అలాగే శరీరంలో శరీర భీతి కోసమో, శరీరంలో ఉన్న నొప్పులు, బాధలు, కష్టాల కోసమో నువ్వు ఆలోచిస్తూ ఉన్నట్లయితే ఈ యొక్క వాక్యం నీకు అర్థం కాదు. ఎప్పుడు కూడా వాక్యం లోతుకు వెళ్ళాలి. నువ్వు ఎంత లోతు బోర్డు వేస్తే నీళ్లు అంత ఊటగా బయటకు వస్తాయి. నీలో కూడా వాక్యం అనే ఊటగా డిగ్ చేయాలి. అప్పుడు నీ ఆత్మలో ఉన్న బలం ఏంటో నీకు అర్థమవుతున్నది. విలువ పెట్టి కొనబడిన వారు కనుక మీరు దేహముతో దేవుని మహిమపరచుడి. ఎలా మహిమపరచాలి దేవుణ్ణి? దేవుడిని మహిమతో నీ యొక్క దేహమును మహిమపరచుకున్నాడు. ఎలా? ఆత్మతో, సత్యముతో. దేవుడు ఎక్కడ కూడా నీ శరీరం గురించి నిష్ప్రయోజనం అంటున్నాడు. యోహాను సువార్త 6:63లో నీ శరీరము కేవలము నిష్ప్రయోజనము, దానివల్ల ఎటువంటి ఉపయోగము లేదని చెప్తున్నాడు. ఆత్మతో, సత్యముతో దేవుని మహిమపరచు నా సహోదరి, నా సహోదరుడా. అలాగే 1 కొరింథీ 3:16, మీరు దేవుని ఆలయమై ఉన్నారనియు దేవుని ఆత్మ మీలో నివసించుచున్నాడనియు మీరు ఎరుగరా. మనం ఏమై ఉన్నామంట? దేవునికి ఆలయమై ఉన్నాము. అలాగే మనలో ఎవరి ఆత్మ నివసిస్తుందంట? మరి దేవుని ఆత్మ నివసించినప్పుడు మనకెందుకు కష్టాలు? దేవుడికే నువ్వు ఆలయమై ఉన్నప్పుడు మరి నీకే ఎందుకు ఈ స్ట్రగుల్స్, ఈ ప్రాబ్లమ్స్? ఎందుకంటే నువ్వు ఇంకా వాక్యం అర్థం కావట్లా. అది నీకు వాక్యం అర్థమైందంటే నువ్వు ఎంత శక్తిమంతురావో, నువ్వు ఎంత బలవంతుడవో నీకు అర్థమవుతుంది. అందుకే వాక్యాన్ని ప్రతిరోజు నువ్వు తింటున్న శరీరానికి ఆహారం ఎలాగో ఈ వాక్యాన్ని కూడా నీ ఆత్మకి నువ్వు ఇస్తే నువ్వు ఎంత గొప్పవాడో నీకు అర్థమవుతున్నది. 2 కొరింథీ 4:7, 2 కొరింథీ 4:7. ఆయనను ఆ బలాధిక్యము మూలమైనది కాక దేవునై ఉండునట్లు మంటి ఘటములలో మా ఈ ఐశ్వర్యము మాకు కలదు. మట్టిగా ఉన్న నీలోకి బంగారము కలిగిన ఐశ్వర్యమును పెట్టాడు. ఎవరు? పరిశుద్ధాత్ముడు. మట్టిలో నుంచే కదా మనం వచ్చింది. ఆ మట్టిలోకి దేవుని యొక్క ఆత్మను పెట్టి ఉన్నాడు. ఆయన ఆత్మ పెట్టకపోతే మనం జస్ట్ మట్టిని, డస్ట్. ఎప్పుడైతే పనికొచ్చే
పాత్ర కలిగిన తయారు చేయటానికి ఆయన యొక్క ఆత్మని ఆ యొక్క మట్టిలోకి పెట్టడం జరిగినది. ఒకసారి నిన్ను ఆ మట్టిలోకి ప్రవేశించిన తర్వాత ఆ పాత్ర ఏమైపోయినది? ఐశ్వర్యమంతా కలిగిన పాత్ర అయిపోయి ఉన్నది. ఎందుకంటే ఆ పాత్రకు ఒక విలువ వచ్చేసింది. ఆ పాత్రకి ఒక విలువ వచ్చింది ఎప్పుడు? దేవుని యొక్క ఆత్మని నీలో పెట్టినప్పుడు. 1 పేతురు 3:7 అటువలనే పురుషులారా జీవమును కృపావరములో మీ భార్యలు మీతో పాలివారై ఉన్నారని ఎరిగి ఎక్కువ బలహీనమైన ఘటమని సన్మానించి మీ ప్రార్థనలకు అభ్యంతరమును కలుగుకుంటున్నట్లు జ్ఞానముతో చొప్పున వారితో కాపురం చేయుడి. ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు? జీవము. జీవము ఎవరి దగ్గర నుంచి వచ్చింది మనకి? జీవం అంటే ఏంటి అసలు? జీవం అంటే ఎవరు? జీవం అంటే యేసు ప్రభు. యేసు ప్రభు ద్వారా మనం పొందుకున్నది ఏంటి? కృపావరము, గ్రేస్. ఆయనకు కృప ద్వారా, జీవము ద్వారా కృపని పొందుకున్నాము. బాడీ, సోల్, స్పిరిట్. జీవం అంటే యేసు ప్రభువే. ఆ జీవం మనలో ఉంది కాబట్టి మనం ఈరోజు బతకగలుగుతున్నాం. ఆ జీవం కనుక మనలో లేకపోతే మనము శ్వాస కూడా తీసుకోలేము. ఆ జీవము ద్వారా మనం పొందుకున్నది ఏంటనంటే ఆయన యొక్క కృప. మరి ఈ కృప ద్వారా మీ భార్యలు మీతో పాలివారై ఉన్నారని ఎరిగి, అదేంటి? ఎలా పాలివారై ఉంటారు భార్యలు? యేసు ప్రభు కృప ద్వారా ఏం పొందుకున్నాం మనం? ఏం పొందుకున్నాం? నిత్య జీవమును పొందుకున్నాం. మరి నిత్య జీవం అంటే ఏంటి? చావు లేదు అని. అవునా? అంతే కదా? చావు లేదు. ఒక క్రైస్తవుడికి చావు ఉందా? లేదు. దేనికి చావు ఉంది? నీ ఆత్మకి ఏమైంది? నిత్య జీవము. ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు? నిత్య జీవములో మీ భార్యలు మీతో పాలివారై ఉన్నారని ఎరిగి. అంటే దీని అర్థం ఏంటి? భార్యలు ఎక్కడ ఉంటారు? ఎక్కడ ఉంటారు? చాలా మంది ఇక్కడే ఉంటారనుకుంటారు. ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు దేవుడు? నిత్య జీవంలో కూడా పాలివారై ఉన్నామంటున్నాడు. అంటే నీ భార్య అక్కడ కూడా ఉంటుంది నీతో పాటు పరలోక రాజ్యంలో. వాక్యం చెప్తుంది. అందుకే భార్య భర్తల బంధం చాలా గొప్పది. దేవుడు జతపరిచాడంటే, దేవుడు మనం ఎలా ఏక శరీరమై ఉంటామో అలాగే భర్త భార్య కూడా అలాగే ఏక శరీరమై ఉంటారు. ఆ బంధమును ఎవడు కూడా విడగొట్టకూడదని దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తున్నది. ఏ మనుష్యుడికి అధికారం లేదని చెప్తున్నాడు. ఎందుకంటే అది దేవుడు జతపరిచిన వారే ఉన్నారు. ఎందుకంటే వాళ్ళు పరలోక రాజ్యంలో కూడా పాలివారై ఉంటారంటున్నాడు. ఎందుకు ఈ మాట చెప్తున్నానంటే ఇక్కడ ఏముంటుంది? జ్ఞానము. దేవుని యొక్క ఆత్మలో జ్ఞానము కూడా ఉన్నది. జ్ఞానముతో వారితో కాపురము చేయుడి అంటున్నాడు. ఆ జ్ఞానము ఎందుకు ఈ మాట చెప్తుందంటే, ఆ జ్ఞానం ముందుకు వెళ్ళేటప్పుడు వాక్యానుసారంగా ఈరోజు ఆ జ్ఞానము, విజ్డమ్ అనేది ఈరోజు మీతో మాట్లాడబడుతున్నది. కాబట్టి మీకు అర్థం అవడం కోసం చిన్న డిస్క్రిప్షన్స్ ఇస్తున్నాను. 2 తిమోతి 2:20 గొప్ప ఇంటిలో వెండి పాత్రలను బంగారు పాత్రలను మాత్రమే కాక కర్రవియు మంటివియు కూడా ఉండును. వాటిలో ఉన్న ఘనతకును కొన్ని ఘనహీనతకును వినియోగింపబడును. ఎవడైనను వీటిలో చేరక తన్ను తాను పవిత్రపరచుకుని ఎడల వాడు పరిశుద్ధపరచబడి యజమానుడు వాడుకొనుటకు అర్హమై
ప్రతి సత్కార్యమునకు సిద్ధపరచబడి ఘనత నిమిత్తమైన పాత్ర అయి ఉండను. ఎవరు మన యజమానుడు? ఇక్కడ ఏంటంటే నిన్ను ఒక మట్టి పాత్రగా పోలుస్తున్నాడు దేవుడు ఇక్కడ. బట్ మన యజమానుడు ఎవరు? మన యజమానుడు అంటే మీ భర్త అనుకునేవాళ్ళు. అవును, నీ భర్తే. ఎవరు మనకు భర్త? సంఘానికి భర్త ఎవరు? యేసయ్య. మన యజమానుడు ఎవరు? మనకు మన ప్రధాన యాజకుడు ఎవరు? ఆయన వాడుకునే పడేలాగా మనము పరిశుద్ధపరచబడాలంట. మనం పరిశుద్ధపరచబడాలంటే ఏం కావాలి మనకి? దేవుని ద్వారా, పరిశుద్ధాత్ముని యొక్క కృప ద్వారా, వాక్యం అనే ఉదక స్నానము ద్వారా నిన్ను కడగబడి దేవుని యొక్క కృపని పొందుకుని నీతిమంతులుగా ఆయన రక్తము ద్వారా మనం అందరం తీర్చబడి ఉన్నాము. దాని తర్వాత రోమీలు 9:21-23 ఒక ముద్దలో నుండి ఒక ఘటము ఘనతకును ఒకటి ఘనహీనతకును చేయుటకు మంటి మీద కుమ్మని వానికి అధికారం లేదా? అలాగూ దేవుడు తన ఉగ్రతను అగపరుచుటకును తన ప్రభావమును చూపుటకును ఇచ్చిన వాడే నాశనమునకు సిద్ధపడి ఉగ్రత పాత్రమైన ఘటములను ఆయన బహుదీర్ఘ శాంతముతో సహించనేమి మరియు మహిమ పొందుటకు ఆయన ముందుగా సిద్ధపరిచిన కరుణాపాత్ర ఘటము ఎడల అనగా యూదులలో నుండి మాత్రము కాక. ఇక్కడేమంటున్నాడు? మనల్ని ఆయన మనల్ని ఏమంటున్నాడు? ఒక పాత్ర చేసిన తర్వాత ఆ మట్టి కుండ ఎండలో పెడతాడు. ఎండలో పెట్టిన తర్వాత అది పగిలిపోయింది అనుకో, పగిలిపోయిన ఆ చీలిపోయినకి తయారు చేసిన వాడిని నువ్వు ఎందుకు నన్ను పగలగొట్టావని అడగలవా? అలాగే మనం కూడా మన తండ్రిని మనం ఏం అడగలేము. మన తండ్రిని ఏమీ అడగలేము. అలా అని చెప్పి నేను పగిలిపోయే కుటుంబంగా, పగిలిపోయే జీవితంగా నేను చేయలే. అందుకే దేవుడు ఒక వాక్యాన్ని తెలుసుకో అంటాడు. ఎందుకంటే వాక్యంలో నువ్వు ఎవరు అనేది నీకు అర్థమవుతుంది. ఎందుకంటే వాక్యంలో ఏముందంటే జ్ఞానం ఉన్నది, విజ్డమ్ ఉన్నది, ఆ జ్ఞానమును అర్థం చేసుకోగల శక్తి ఉన్నది. నువ్వు వాక్యాన్ని కనుక ఎంతగా వినకోకుండా ఈ లోకం వైపు చూస్తూ ఉన్నట్లయితే, ఈ లోకం వైపులో నీ కష్టము, నీ బాధ, నీ చింత ఏదైనా కానీ నువ్వు వాక్యం ఉంటే వాక్యము ద్వారా జ్ఞానము పొందుకుని నీ ప్రతి సమస్యకి, నీ ప్రతి కష్టానికి, నీ ప్రతి బాధకి విడుదలను దయచేస్తాడు. ఎందుకంటే లోక జ్ఞానము దేవుడికి వెరితనముగా ఉన్నదంట. ఎలా ఉంది? వెరితనముగా. మరి ఈ రోజున పరిగెడుతున్న జ్ఞానం ఏంటి? అందరూ బుద్ధి లెగిసిన కాడి నుంచి పరిగెత్తేది దేని కొరకు? ఆ వెరి జ్ఞానం కొరకు. కానీ దేవుడు అంటున్నాడు, ఆ జ్ఞానము నా ముందు వెరితనము అంటున్నాడు. అది ఈ లోకంలో ఇంత టెక్నాలజీ మనం చూసాము. ఈ రోజున రంగుల టెక్నాలజీ, ఫోన్స్, ల్యాప్టాప్స్, కంప్యూటర్ కాలం అయిపోయింది కదా. ఇంత టెక్నాలజీ చూసి మనం ఎంత నాగరికతను అభివృద్ధి పరుచుకున్నాము అనుకుంటున్నాము. ఇక్కడే ఇంత టెక్నాలజీ ఉంటే కానీ దేవుడి దగ్గర, ఈ సృష్టినే సృష్టించిన వాడి దగ్గర ఇంకెంత టెక్నాలజీ ఉంటుంది? ఎవరైనా ఆలోచించారా? అంతే కదా. ఇక్కడే ఇంత టెక్నాలజీ, ఇంత రంగుల ప్రపంచం ఉంది అని అంటే మరి ఈ సృష్టినే సృష్టించిన వాడి దగ్గర ఇంకెంత టెక్నాలజీ ఉంటుంది? అందుకే దేవుడు ఏమంటాడంటే నా దగ్గర జ్ఞానం ఉన్నది అంటున్నాడు. ఆ జ్ఞానం ఎలా సంపాదించుకోవాలంటే దేవుని యొక్క వాక్యము ద్వారా మనం సంపాదించుకోవాలి. దేవుని యొక్క వాక్యంలో జ్ఞానం ఉన్నది. ఆ జ్ఞానముని ప్రతి కష్టానికి, ప్రతి బాధకి, ప్రతి సమస్యకి దేవుడు విడుదల చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు. ఇప్పుడు అసలు టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోదాం. ఈ యొక్క 7 ఆత్మలు అంటే ఏంటి? అసలు ఎవరు, ఎలాగా, ఈ ఆత్మలు ఎలా పంపించాడు, ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి, వీటన్నింటినీ చూద్దాం ఇప్పుడు. ఓకే, ప్రకటన గ్రంథము 1:4. యోహాను ఆసియాలో ఉన్న 7 సంఘములకు శుభమని చెప్పి వ్రాయినది
వర్తమాన భూత భవిష్యత్ కాలంలో ఉన్నవాని నుండి ఆయన సింహాసనము ఎదుటనున్న 7 ఆత్మలు ఏమన్నాయంట? ఆయన సింహాసనం ముందు 7 ఆత్మలు ఉన్నాయంట. ఏంటి ఆ 7 ఆత్మలు? ఏంటి ఆ 7 స్పిరిట్స్? అవి చూద్దాం ఈ రోజున. అవి ఎలా వచ్చినాయి, ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి, ఎందుకు వచ్చినాయి, ఆ ఆత్మలు నీకేం చేయబోతాయి, ఆ ఆత్మలు ఎక్కడుంటాయి, ఎలా ఉపయోగించుకోవాలి నీ జీవితంలో అనేది ఈరోజు వాక్య సారాంశము. ప్రకటన గ్రంథము 3:1 సార్దీసులో ఉన్న సంఘపు దూతకు ఇలాగు రాయము, 7 నక్షత్రములను దేవుని 7 ఆత్మలను గలవాడు చెప్పు సంగతులేమనగా, క్రియలను నేను ఎరుగులను, ఏమనగా జీవించుచున్నవన్న పేరు మాత్రం ఉన్నది కానీ నీవు మృతుడువే. జీవిస్తున్నావు అనే పేరు ఒకటే ఉంది, కానీ మనం ఏమన్నాము? మృతులము. మరి మృతులైన మనకి ఆ మృతుడైన శరీరం మీద ఎంత భీతి. అపవాదిని ముందు కష్టం పెడేస్తాడండి. ఎలా కష్టం పెడతాడండి? ఈ కష్టానికి సమస్య లేదు, ఈ కష్టానికి పరిష్కారం లేదు, ఈ యొక్క కష్టం నుంచి ఎలా బయటపడాలి, హౌ దెర్ ఈస్ నో వే, నేను బయటకు వెళ్ళడానికి లేదు. కానీ దేవుడు అంటున్నాడంటే నువ్వు మృతుడివి అంటున్నాడు. ఎందుకంటే నీ కష్టము నువ్వు నీ శరీరంలో ఉంటేనే కదా. పేరు మాత్రం నువ్వు నీ శరీరంలో జీవిస్తున్నావు, అయినప్పటికీ నీ ఆత్మగా ఆ కష్టాన్ని చూడు, ఆ కష్టము నథింగ్ అంటున్నాడు. ఎందుకు అంటే నేను నీకు 7 ఆత్మలను ఇచ్చి ఉన్నాను కాబట్టి. ఆ ఆత్మల ద్వారా నువ్వు ఎలాగా నీ సమస్యకి నీ పరిష్కారాన్ని విడుదల పొందుకోవాలనేదే దేవుని యొక్క వాక్యం ఈరోజు నీతో మాట్లాడుతున్నాడు. 4:5 ప్రకటన గ్రంథము. ఆ సింహాసనంలో నుండి మెరుపులను, ధ్వనులను, ఉరుములను బయలుదేరుచున్నవి, మరియు ఆ సింహాసనము ఎదుట 7 దీపములు ప్రజ్వలించుచున్నవి. అవి దేవుని 7 ఆత్మలై నీకు ఉన్నవి. ఆత్మ దగ్గర ఎంత బలమైన శక్తి ఉన్నదో చూడండి. సింహాసనములో నుండి మెరుపులను, ధ్వనులను, ఉరుములను బయలుదేరుచున్నాయి. నీ జీవితంలో ఎలాంటి భయం ఉన్నా, నీ జీవితంలో ఎలాంటి ఉరుము కలిగిన చీకటి ఉన్నా, దేవుడు గద్దించడానికి నీలోనే దేవుడు 7 ఆత్మలను పెట్టి ఉన్నాడు. ఒక ఆత్మ అంటే ఎంత శక్తి కలిగినది. అలాంటి శక్తి కలిగిన దేవుడు మన దగ్గర ఉండి మనము ప్రతిదానికి కృంగిపోయి బతకడం అనేది కాదు. వాక్యం తెలుసుకోండి, వాక్యంలో పట్టుబట్టండి, వాక్యంలో ఉన్న బలము తెలుసుకోండి, జ్ఞానమును తెలుసుకోండి. 5:6 ప్రకటన గ్రంథం. మరియు సింహాసనమునకును ఆ 4 జీవులకును పెద్దలకును మధ్యన వధింపబడినట్లుండిన గొర్రె పిల్ల నిలిచిండుటి చూచి తిని. ఆ గొర్రె పిల్లకు 7 కొమ్ములు 7 కన్నులుండెను. ఆ కన్నులు భూమి అంతటికి పంపబడిన దేవుని 7 ఆత్మలు. ఎక్కడ పంపబడి అంట? భూమి మీద పంపబడ్డాడంట. దేవుని ఆత్మలు ఎక్కడ పంపబడి? భూమి మీదే ఉన్నాయి. ఎక్కడున్నాయి ఈ భూమి మీద? అదే చూద్దాం ఎక్కడున్నాయి భూమి మీద. 2 కొరింథీ 3:17. ప్రభు యొక్క ఆత్మ ఎక్కడ నుండునో అక్కడ స్వాతంత్రము నుండును. ప్రభు ఏమేమన్నాడు? లార్డ్ ఆఫ్ ది స్పిరిట్. దేవుడు ఆత్మ అయి ఉన్నాడు. ఆయన ఆత్మ ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ స్వతంత్రం, ఫ్రీడమ్. ఇప్పుడు ఆయన ఆత్మ ఎక్కడ ఉంది? ఇప్పుడు
దేవుని ఆత్మ ఎక్కడుందండి? ఎక్కడుంది? మనలోనే ఉంది, నీలోనే ఉంది కదా. ఒకసారి నూతన సృష్టి జరిగిన తర్వాత జీవమై నీలో ప్రవేశించినప్పుడు నువ్వు దేవుని యొక్క ఆత్మగా తయారవుతావు. ఇప్పుడు ఆయన ఆత్మ ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ స్వతంత్రం అంటున్నాడు. ఆయన ఆత్మ ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ ఫ్రీడమ్ అంటున్నాడు. మరి ఆయన ఆత్మగా జీవించినప్పుడు నువ్వు శక్తి కలిగి జీవించాలా, శక్తి లేనివాడిగా జీవించాలా? దేవుని ఆత్మకు శక్తి ఉన్నదా, శక్తి లేదా? శక్తి ఉన్నది. మరి దేవుని ఆత్మ నీలో ఉంటే నువ్వు దేవుని ఆత్మగా జీవించినప్పుడు మరి నువ్వు శక్తిమంతుడివా, శక్తి లేనివాడివా? దేవుని యొక్క ఆత్మ ధైర్యం కలిగిన ఆత్మ అంటున్నాడు, పిరికితన ఆత్మ నీకు ఇవ్వలేదు అంటున్నాడు. మరి ధైర్యం కలిగిన ఆత్మతో నువ్వు ఎలా జీవించాలి? నీ శోధనను నువ్వు భయపెట్టేవాడిగా జీవించాలి. నీలో ఉన్న రోగాన్ని నువ్వు భయపెట్టేవాడిగా జీవించాలి. నీకున్న ప్రతి ఆర్థిక సమస్యలను నువ్వు భయపెట్టేవాడిగా జీవించాలి. ఎందుకంటే నీలో దేవుని యొక్క ఆత్మ ఉన్నది. అంతేకాని నీ శరీరం నీకు ఏదైతే చెప్తున్నదో దానికి నువ్వు బలహీనపడకూడదు. నీ శరీరం చెప్పే వాటి యొక్క నొప్పికి కానీ, కష్టానికి కానీ, బాధకు కానీ నువ్వు లొంగిపోకూడదు. ఎందుకనే దేవుడు అంటాడంటే నీ మనసును నువ్వు రెన్యూ చేసుకో అంటాడు, రూపాంతరము చెందు అంటున్నాడు, మారు మనసు పొందు అంటున్నాడు. నువ్వు మారు మనసు పొందడం వల్ల జరిగేది ఏంటంటే నీ శరీరంలో అది రోగమైన, బాధ అయినా, కష్టమైన, చింత అయినా యేసు నామంలో గద్దించండి, విడుదలను పొందుకోండి. నీ సమస్యల్ని, నీ రోగానికే, ఈ శరీరానికే నొప్పి, ఈ శరీరానికే బాధ, ఈ శరీరానికే ఏడుపు, నీ ఆత్మకి ఏమీ ఉండదు. ఈ శరీరం ఇక్కడ వదిలేసి వెళ్ళిపోతావు. నేను నిత్యములో జీవములోకి ప్రవేశించేది దేవుని యొక్క ఆత్మే. ఇక్కడ ఉన్నంత కాలము నొప్పి, కష్టము, బాధ, చింత, ఎందుకంటే ఈ శరీరానికే. దేవుడు నేను ఇక్కడ బాధపడటానికి పంపించలా. ప్రతి మంచి పోరాటము పోరాడటానికి, మంచి పరుగు పరిగెడటానికి నీవు దేవుని దగ్గర ఒక తీర్మానం చేసుకుని వచ్చిన వాడివి. అపవాది కళ్ళను మూసేశాడు. నీ జ్ఞానాన్ని విడుదల చేయడానికి వాడు యాక్సెప్ట్ చేయట్లా, అలవెన్ చేయట్లా. ఎందుకంటే ఈ వాక్యాన్ని నీలో కాడు ప్రవేశించలేడు. అందుకని ఈ వాక్యం నీలో ప్రవేశించాలి. ఈ వాక్యంలో జీవం ఉన్నది, ఈ వాక్యంలో జ్ఞానం ఉన్నది, ఈ వాక్యంలో సమృద్ధి ఉన్నది, ఈ వాక్యంలో ఆరోగ్యం ఉన్నది. ఇది నీలోకి వెళితే ఇవన్నీ నీకు అర్థమవుతుంది. ఇది నీలోకి ప్రవేశించకుండా నీ కళ్ళను వాడు కట్టేస్తున్నాడు. ఒక బాధలోకి తీసుకెళ్ళిపోతాడు, వాడు సమస్యల్లోకి తీసుకెళ్ళిపోతాడు, అంధకార చీకటి లోయలోకి తీసుకెళ్ళిపోతాడు నేను వాడు. ఎందుకంటే దీన్ని వెళ్ళనివాడు. ఇది వెళితే వాటన్నిటి నుంచి తెంచుకుని వాడిని గద్దిస్తూ బయటకు వస్తాను దేవుని కుమారుడుగా. అందుకని నీకు ఇది అర్థం కానివాడు. ఈ వాక్యాన్ని ఎంత విన్నా కానీ ఈ చెవుతో నీ చెవుతో వదిలేస్తాడు వాడు. ఎందుకంటే దీంట్లో సమస్తము విడుదల ఉన్నది. ఇదే మన జీవితానికి ఒక మంచి ఔషధము, టాబ్లెట్. ఈ రోగం పోగలేదా, టాబ్లెట్. కష్టం ఉన్నదా, టాబ్లెట్. ఇంట్లో బియ్యం లేవా, టాబ్లెట్. కష్టపడుతున్నా జీతం రావట్లేదా, టాబ్లెట్. రోడ్డు మీద బయటికి వెళ్ళి తిరిగి ఇంటికి రావాలా, టాబ్లెట్. మంచి భార్య కావాలా, టాబ్లెట్. నీ కుటుంబము మంచి దేవుని యొక్క కృప కింద ఉండాలా, టాబ్లెట్. నీ పిల్లలు బలపడాలా, టాబ్లెట్. నీ పిల్లలు మంచి చదువులు చదవాలా, టాబ్లెట్. ఇదే టాబ్లెట్, ఇదే ఆహారము. మనిషి రొట్టె మాత్రము కాదు, దేవుని యొక్క మాట ద్వారా కూడా జీవిస్తాడని దేవుడు చెప్తున్నాడు. నేను ఇప్పటికే ఆల్మోస్ట్ 1 month అయింది నా ఫాస్టింగ్ స్టార్ట్ అయ్యి. 1 month, ఇంకా 2 months చేస్తాను. నేను ఇది తింటాను, రోజు తింటాను. ఇది నేను ఎంత తింటానంటే ఇక నాకు వేరే వ్యాపకం లేదు. నాకు సమయం దొరికితే ఈ జీవాహారాన్ని తింటాను. నేను వారంలో ఈజీగా 2000 కిలోమీటర్లు ట్రావెల్ చేస్తా. ఎంత? 2000 ఎక్కువ చేస్తా. నాలో టైర్డ్నెస్ ఉండదు. మా పిల్లలు అడగండి కావాలంటే, టైర్డ్నెస్ ఉండదు నాలో. ఎవరైనా 400 కిలోమీటర్లు ట్రావెల్ చేసి వస్తే ఒకరోజు రెస్ట్,
నేను ఈ రోజు 400 కిలోమీటర్ ట్రావెల్ చేసి రేపు 400 కిలోమీటర్ వెళ్తా. టాబ్లెట్. ఆరోగ్యము టాబ్లెట్, సమృద్ధి టాబ్లెట్, ఏనికైనా ఇది టాబ్లెట్. దీన్ని వాడండి. నిష్ప్రయోజనం కలిగిన శరీరానికి మీరు ఆహారం ఎంత తిన్నా వృధా. జస్ట్ పేరు మాత్రానికే నువ్వు శరీరంలో ఉన్నావు, కానీ ఆయన ఆత్మగా నువ్వు జీవిస్తున్నావు. తెలుసుకోండి నా సహోదరి, నా సహోదరుడా. దీంట్లో అసలైన సిసలైన బంగారం. ఇది మన ఐశ్వర్యం. నోట్లలో కాదు, 500 రూపాయల నోట్లో లేదు నీ ఐశ్వర్యము, దీంట్లో ఉంది ఐశ్వర్యం. ఇదే నీ ప్రాపర్టీ. చాలా మంది అన్నారు, వెనక 4 రాళ్ళు వేసుకున్నామని అంటారు. 66 పుస్తకాలు వేసి వెనక ఈ జీవం కలిగిన 66 పుస్తకాలని నీ హృదయం అనే స్థలములో, నీ హృదయం అనే పొలములో వేయి. ఒక్క 1 year 2 years లో ఒక మంచి పంట, మంచి కాపు కాస్తుంది. ఒక ఎకరానికి 30-40 బస్తాలు వస్తాయి. 30-40 లక్షల కోట్లు బస్తాలు వస్తాయి తింటే కనుక. మీ హృదయం అనే పొలంలో దీన్ని నాటు. తర్వాత నాటి విశ్వాసంతో దేవుని దగ్గర నిలబడు. దేవుడి దగ్గర వినయ భయభక్తులతో నిలబడు. వినయ భయభక్తులు నిలబడిన యోగుని ఎంతగానో ఆశీర్వదించాడంట దేవుడు. నువ్వు కూడా అలాగే విశ్వాసముతో దేవుని మీద కనుక ఆధారపడితే దేవుడు నువ్వు ఊహించినంతగా, అడుగు వాటికంటే ఊహించు వాటికంటే అత్యధికంగా ఇచ్చాడు దేవుడు. నీకు తోడే ఉన్నప్పుడు ఇంకా బాధలతో ఇంకా 1000, 2000, 3000 కాదు, కోట్లు అడుగు దేవుడి. బంగారము వెండి నాకు డెస్ట్ అంటున్నాడు పర్వత రాజ్యంలో. అలాంటి రాజ్యానికి నువ్వు కుమారుడివి, వారసుడి అంటున్నాడు. అరే చిన్న 30-40 ఒక ఎకరం 2 ఎకరాలు కదా, ఎకరాలు అడగండి దేవుడిని. ఎందుకంటే అధికారం పొందుకోవాలి. ఇప్పుడు మీ పిల్లలు ధైర్యం కలిగి అడుగుతారు కదా మిమ్మల్ని, డాడీ 100 రూపాయలు ఏంటి? ఎందుకని? ఒక అధికారం ఉంది నీకు, నీ పిల్లవాడికి. దేవుడికి మనకి నీకు కూడా అదే అధికారం ఉన్నది. అదే అధికారంతో దేవుడిని అడుగు. నేను ఈ కుమార్తెగా అడుగుతున్నాను, నాకు ఇది కావాలి. ఇది నీవు ఎంత ధైర్యంగా అడగాలంటే నీకు ముందుగా అర్థమవుతుంది దేవుని యొక్క మనసు. ఆయన మనసును తెలుసుకుంటే ఆయన వాక్యంలో ఉన్న జ్ఞానం నీకు అర్థమవుతుంది. రైట్? యోహాను సువార్త 4:26. యెషయా గ్రంథము 11:2. యెహోవాయే ఆత్మ జ్ఞాన వివేకములకు ఆధారముకు ఆత్మ, ఆలోచన బలము ఆధారముకు ఆత్మ తెలివిని, యెహోవా యెడల భయభక్తులు పుట్టించు ఆత్మ అతని మీద నిలుచును. ఇక్కడ ఎన్ని ఆత్మలు ఉన్నాయంటే అక్కడ 7 ఆత్మలను ఎవరి మీద నిల్చున్నాయి? నీ మీద కూడా నిల్చున్నాయి. ఏంటి ఆత్మలు? ఒకటి దేవుని ఆత్మ, స్పిరిట్ ఆఫ్ ది లార్డ్. ఇంకోటి దేవుని యొక్క విజ్డమ్, దేవుని యొక్క రాజ్యము. దాని తర్వాత స్పిరిట్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్, నువ్వు అర్థం చేసుకోవడానికి కలిగిన ఆత్మ. ప్రతిదీ కొంతమందికి చెప్తే అర్థం కాదు, అదే దేవుడు దానికి కూడా ఒక ఆత్మను పెట్టాడు. నీ యొక్క జీవితానికి ఎలాగ సరిదిద్దుకోవాలి అనే దానికి అండర్స్టాండింగ్ కలిగిన ఆత్మను కూడా దేవుడు మనలో పెట్టి ఉన్నాడు. దాని తర్వాత స్పిరిట్ ఆఫ్ కౌన్సిల్. ప్రతి ఒక్కరికి కౌన్సిలింగ్ కావాలి. ఈరోజు మీరు కౌన్సిలింగ్ నేను చేస్తున్నా. ఇదే కౌన్సిలింగ్ అంటే నిన్ను పరీక్షించుకోవడానికి, నీ యొక్క ఇరుకు సందులో ఉన్న నీ యొక్క జీవితాన్ని ఒక కౌన్సిలర్గా దేవుడు నిలబడి నీతో మాట్లాడి నీ జీవితాన్ని బాగు చేయడానికి ఒక కౌన్సిల్ అనే ఆత్మను కూడా దేవుడు పెట్టి ఉన్నాడు. దాని తర్వాత ద స్పిరిట్ ఆఫ్ ది పవర్, మైటీ. దేవుని యొక్క ఆత్మలో శక్తి ఉన్నది, బలం ఉన్నది,
మైటీ పవర్ అనేది ఉన్నది. ఆ పవర్ ఎందుకంటే ఈ ఆత్మ ఎక్కడ ఉందంటే నీలోనే ఉన్నది. దేవుడు ఎక్కడ ఉన్నాడు? మనలోనే ఉన్నాడు. పరిశుద్ధాత్ముడు ఆలయమై ఉన్నావు. ఈ ఆత్మలన్నీ నీలోనే ఉన్నాయి. సో వీటి గురించి నీకు అర్థమైతే నువ్వు చేసే ప్రతి ఎస్ నాలో ఈ పవర్ ఉన్నది, నేను శక్తి కలిగిన వాడిని, అండర్స్టాండింగ్ కలిగిన ఆత్మ నాలో ఉన్నది, విజ్డమ్ కలిగిన ఆత్మ నాలో ఉన్నది, కౌన్సిల్ కలిగిన నాలో ఆత్మ ఉన్నది, పవర్ ఆఫ్ మైటీ నాలో ఆత్మ ఉన్నది అని ఒక గ్రహింపు నీలోకి రావాలి. దాని తర్వాత స్పిరిట్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్, జ్ఞానము, దేవుని యొక్క జ్ఞానము, ఆత్మ నీలోనే ఉన్నాడు. ఏమై ఉన్నాడు? నీలోనే ఉన్నాడు. దాని తర్వాత లాస్ట్ ఫియర్ ఆఫ్ ది లార్డ్, దేవుని దగ్గర భయభక్తి కలిగి జీవించాలి. అలా అని చెప్పి దేవుడు దండించేవాడా? కాదు. అలాంటి స్వభావం కలిగి జీవించాలి. అందుకనే యోబుని, వినయ భయభక్తులు కలిగిన యోబుని దేవుడు ఎంతగానో ఆస్వాదించాడు. అందుకని ఆ ఫియర్ అనేది నీలో ఉండాలి. ఇక్కడ ఎన్ని కొమ్ములు ఉన్నాయి? ఇటుపక్క ఎన్ని కొమ్ములు ఉన్నాయి? అటుపక్క ఎన్ని కొమ్ములు ఉన్నాయి? ఎన్నున్నాయి? 3, 3, 6. మధ్యలో ఎవరున్నారు? యేసయ్య. దాని అర్థం అదే. యేసయ్య మధ్యలో ఒక స్టెమ్ లాగా ఉన్నాడు నిలబెట్టడానికి, నిన్ను ఏ విధంగా అయితే కాపాడటానికి అలాంటి ఒక ఆత్మలను భూమి మీద పంపించి నీవు నూతన సృష్టి జరిగిన తర్వాత నీలోకి పరిశుద్ధమనే వరమును నీలోకి ప్రవేశించి దేవుని యొక్క ఆత్మలు నీలో బయలుపరిచి ఉన్నాడు. సో ఇలాంటి యొక్క శక్తి కలిగిన మనము ఎందుకు భయపడాలి? ఇంకా 2 కొరింథీయులు 3:17 రండి. 2 కొరింథీయులు 3:17. ఇది చదివేసాను, వదిలేసాను. 1 కొరింథీ 12:8. ఎలాగనగా ఒకనికి ఆత్మ మూలముగా బుద్ధివాక్యము, మరి ఒకనికి ఆ ఆత్మ అనుసరించిన జ్ఞానవాక్యము. వాక్యంలో ఏముందంట? బుద్ధివాక్యం ఉందంట. నీ బుద్ధి పనిచేస్తే ఏమవుతుంది? నీ జ్ఞానేంద్రియం పనిచేస్తే ఏమవుతుంది? నీ యొక్క సమస్యలకి అన్నిటికీ విడుదల దొరుకుతుంది. నీలో ఈ జ్ఞానం అనేది వెళ్ళనంత వరకు నీ యొక్క సమస్యకి పరిష్కారము దొరకదు. అందుకని ఇక్కడ ఏమంటాడంటే ఆత్మ మూలముగా బుద్ధి వాక్యమును, మరి ఒకరికి ఆత్మ అనుసరించిన జ్ఞానవాక్యమును, మరి ఒకరికి ఆ ఆత్మ వలనే విశ్వాసమును, మరి ఒకరికి ఆ ఒక్క ఆత్మ వలనే స్వస్థత పరచు వరములను అంటున్నాడు. ఎందుకంటే పరిశుద్ధాత్మని యొక్క శక్తి ద్వారా నీవు పొందుకునేవి 9 వరములు. ఎన్ని వరములు? ఇవి పరిశుద్ధాత్మ యొక్క నేచర్స్. ఇప్పుడు ఒక ఫ్రూట్ ఉందనుకోండి, ఫస్ట్ పిందగా ఉన్నప్పుడు పుల్లగా ఉంటుంది, దాని తర్వాత కొంచెం కాయగా మారిన తర్వాత కొంచెం పులుపు ఉంటుంది, కొంచెం తీపి వస్తుంది, పండుగ మారినప్పుడు తీయగా ఉంటుంది. సో ఆ ఫ్రూట్ యొక్క నేచర్స్ ఎలాగ కాలం మారుతూ ఉంటుందో దాని యొక్క రుచి కూడా మారుతూ ఉంటుంది. అలాగే పరిశుద్ధాత్ముడు నీలోకి ప్రవేశించిన తర్వాత నీవు దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని అర్థం చేసుకుంటూ ఉన్నప్పుడు దేవుని ఆత్మ ద్వారా ఆయన యొక్క శక్తి నీలో ఆత్మల ద్వారా కనపరుస్తూ ఉంటాడు. ఎలాగంటే వాక్యంలో నువ్వు నడుస్తున్నప్పుడు, యు వాకింగ్ టు ద స్పిరిట్, దేవుని ఆత్మలో నడుస్తూ ఉన్నప్పుడు దేవుని యొక్క ఆత్మల యొక్క శక్తి నీలో బలపడుతూ ఉంటుంది. అందుకనే నీలోనే జీవనదులు పెట్టి ఉన్నాను. ఈ ఆత్మల ద్వారా ప్రజ్వలించి నీలోనే ఒక నది క్రియేట్ అయ్యి ఆయన వాక్యం నీలో ప్రవేశించి నీలో నుంచి జీవ నదులను ప్రవహింపజేస్తా అన్నాడు. అందుకని వాక్యం అర్థం అవ్వాలి. నీకు వాక్యం అర్థమైతే నువ్వు శక్తివంతురాలు, నువ్వు ఏదనుకుంటే అది జరుగుతున్నది. దాని తర్వాత కొలస్సీయులకు రాసిన పత్రిక 1:9. అందుచేత ఈ సంగతి విని నాటి నుండి మేము మీ నిమిత్తము ప్రార్థన చేయుట మానక
మీరు సంపూర్ణ జ్ఞానమును ఆత్మ సంబంధమైన వివేకము గలవారగును. ఎలాంటి జ్ఞానం పొందుకోవాలంట? సంపూర్ణమైన జ్ఞానము. ఆ జ్ఞానములోనే సమస్తం ఉన్నది. దేవుడి దగ్గర జ్ఞానం ఉన్నది. ఆ జ్ఞానము సంపూర్ణముగా ఆయన ఆత్మ ద్వారా నువ్వు పొందుకోవాలి. పొందుకున్న రోజున నీకున్న ప్రతి సమస్యకి, ప్రతి కష్టానికి, ప్రతి చింతకి, ప్రతి బాధకి, అన్నిటికీ కూడా దేవుడు విడుదలను ప్రకటిస్తాడు. యోబు గ్రంథము 32:8. ఆయనను నరులలో ఆత్మ ఒకటి ఉన్నది, సర్వశక్తుడకు దేవుని ఊపిరి వారికి విమోచన కలుగజెట్టును. దేవుని ఆత్మ ద్వారా ఏమొస్తుందంట? విమోచన అంటే ఏంటి? విడుదల. నీ జీవితంలో ఉన్న ప్రతి బంధకముల నుంచి దేవుడు ఏం చేశాడంట? నిన్ను కౌన్సిల్గా చేసి నీకు అర్థమయ్యే విధంగా చెబుతూ నిన్ను విడుదలను దయచేస్తాడు. అండర్స్టాండింగ్ అవ్వాలి దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని. ఆ వాక్యం వల్ల నీకు అర్థమైతే దేవుడు ఏమంటాడంటే నీకు విడుదల అంటున్నాడు. అలాగే ఆయన యొక్క కౌన్సిల్ అనే ఒక స్పిరిట్ ద్వారా నిన్ను విడుదలను చేయడానికి, నీకు అర్థమయ్యే విధంగా నేను కౌన్సిల్ చేసి నీ ప్రతి కష్టానికి, ప్రతి బాధకి ఎలాగ విడుదల పొందుకోవాలో దేవుని యొక్క ఆత్మ కలిగిన, శక్తి కలిగిన వాక్యము నేను విడుదలను ప్రకటింపజేయడం జరుగుతూ వస్తున్నది. దాని తర్వాత కీర్తన యోహాను సువార్త 14:26. ఎందుకు డల్గా ఉన్నారు అందరూ? హల్లెలూయా చెప్పండి. డల్గా ఉన్నారు. 7 సార్లు హల్లెలూయా చెప్పండి. 1 2 3 4 5 6 7. ఇంకొకసారి గట్టిగా హల్లెలూయా. వాక్యం వింటున్నప్పుడు నిద్రపోకూడదు. నిద్ర కూడా ఒక దురాత్మ. అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు 7 ఆత్మలు ఉన్నాయి కదా, అలాగే బైబిల్లో కూడా కొన్ని దురాత్మలు ఉన్నాయి. నేను పడుకోబెట్టేస్తాను హ్యాపీగా. నీకు వినపడకుండా చేపెట్టేది ఒక దురాత్మ, నీ కంటికి కనపడనీయకుండా ఉండే ఒక దురాత్మ. ఇవన్నీ కూడా చెడు దురాత్మలు. అవి కూడా ఉన్నాయి బైబిల్లో. ఈ 66 పుస్తకాలు నువ్వు ఊహించినట్టు కాదు. నీ బ్రతుకు మార్చడానికి సమస్తం ఉన్న దీంట్లో నువ్వే సర్ప్రైజ్ అయ్యే లేఖనాలు ఉన్నాయి దీంట్లో. ఊహించాను ఇది కూడా బైబిల్లో ఉందా? ఎస్. ఎందుకంటే నీ సర్వ శరీరానికి ఇది టాబ్లెట్. సమస్తము నీ జీవితం, నీది 90 ఏళ్ళని, 100 ఏళ్ళని, 120 ఏళ్ళని, నీకు 120 ఏళ్ళకి కావలసిన లేఖనం నీ బైబిల్లో దేవుడు క్లుప్తంగా పెట్టి ఉన్నాడు. అందుకనే ఈ బైబిల్లో జ్ఞానం ఉన్నది. ఈ జ్ఞానం తెలుసుకోండి. ఈ జ్ఞానం కనుక మీకు అర్థమైతే, ఇప్పుడు మీరు పడుతున్నారు సార్ అధికారులుగా ఒక చింత, ఎవరికి చెప్పుకోలేదు బాధ. దానికి ఆన్సర్ ఎక్కడ దొరికిద్దంటే మనుషుల దగ్గర దొరకదు, డాక్టర్ల దగ్గర దొరకదు, ఎవరి దగ్గర దొరకదు. ఓన్లీ వన్, దిస్ ఇస్ ద బాస్. ఇతని దగ్గర దొరుకుతుంది. ఎందుకంటే ఇది కనుక నీకు అర్థమైతే అసలు ఈ లోకంలో నువ్వు ఎవరు అనేది నీకు అర్థమవుతుంది. లోకంలో నువ్వు ఎవరు అనేది నీకు అర్థమవుతుంది. నువ్వు ఏదో సాదాసీదాగా పుట్టి ఇద్దరు పిల్లలు కనేసి వాళ్ళని పెంచి, వాళ్ళని పెంచడానికి పరిగెత్తి వాళ్ళకి పెళ్లి చేసి వాళ్ళకి పురుడులు పుట్టి, దానికి కాదు నేను ఇక్కడ పుట్టించింది. దేవుని మహిమపరచడానికి, దేవుని యొక్క కుమార్తెగా ఆయన యొక్క అధికారము పొందుకుని. ఎందుకనంటే లూసిఫర్ అపవాది ఎవరు అపవాది? లూసిఫర్. మరి లూసిఫర్ కూడా అనాయింటెడ్ చెందినవాడే, అభిషేకింపబడినవాడే. ఎవరు? మరి అభిషేకాన్ని వెనక్కి తీసుకోడు కదా దేవుడు. మరి అభిషేకింపబడిన వాడిని ఎలాగా కొడతాడు? కొట్టడు కదా. కొడతాడా కొట్టడా? అనాయింటెడ్ చేయబడిన వాడు కదా. నువ్వు ఎందుకు పుట్టావో తెలుసా? ఆయన కుమారుడుగా ఆయన అధికారం తీసుకొని ఆ లూసిఫర్ గారిని ఎవ్రీడే నీ జీవితంలోంచి తరిమి కొట్టడానికి ఆయన అధికారం ఇచ్చి ఉన్నాడు. అదే నీ పని. ఎందుకంటే లూసిఫర్ అన్నాడు కూడా అభిషేకింపబడిన వాడే.
నువ్వు ఎలాగ అభిషేకింపబడిన దానివో అలాగే లూసిఫర్ అనేవాడు కూడా అభిషేకింపబడిన వాడే. అందుకే దేవుడు వాడికి ఒక రోజును పెట్టాడు. ఆ రోజు వచ్చే సమయం వరకు నువ్వు చేయాల్సింది ఏంటంటే దేవుని యొక్క ఆత్మగా నువ్వు నూతన సృష్టి జరిగి దేవుని యొక్క బలమును పొందుకుని వాక్యం అనే జ్ఞానమును తీసుకుని దేవుడిచ్చిన అధికారము ద్వారా నీ జీవితంలో ప్రతిరోజు అపవాదనాన్ని తరిమి కొట్టడమే. ఇది నువ్వు దేవుడికి ఇచ్చే నిజమైన ఆరాధన. కష్టం రాగానే సోలిపోకూడదు. నేను దేవుని కుమారుణ్ణి, ఎవడో నన్ను ముట్టేది? ఎవరన్నా మీ పిల్లవాడిని కొట్టారనుకోండి మీ యొక్క ఇంటి దగ్గర, ఎవడన్నా కొట్టేది నా పిల్లవాడిని అంటారంటారా? అధికారం. అలాగే నీలో నొప్పి కనబడుతుందా? ఓ యేసునామములో అని గద్దించు. నీ పొట్లో నొప్పి వస్తుందా? ఓ యేసునామములో గద్దించు. ఇలాగ నీ జీవితంలో అప్పు గద్దించు, యేసునామములో రోగము గద్దించు, చీకటి గద్దించు, దురాత్మ శక్తులు గద్దించు. ఇది నీకు ఇచ్చిన అథారిటీ, ఇది ఇచ్చి నీకు అధికారము. దీన్ని తీసుకోకుండా సమస్య రాగానే దిగాలి కూర్చొని పోతాం. అయ్యో రేపొద్దున ఏంట్రా బాబు నా సమస్య అని. దేవుడు అంటాడు తీసుకో నా వెపన్, అధికారంతో గద్దించు అంటున్నాడు. అందుకనే ధైర్యం కలిగి జీవించాలి, భయపడుతూ జీవించకూడదు. దేవుని ఆత్మగా భయపడుతూ జీవిస్తే నీలో పిరికితన ఆత్మ ఉంటుంది. దేవుడు ఆత్మని వల్ల భయపట్టే ఆత్మనిచ్చాడు, ధైర్యం కలిగిన ఆత్మనిచ్చాడు. కీర్తన గ్రంథము 16:7. నాకు ఆలోచనకర్త అయిన యెహోవాను స్తుతించెదను, రాత్రి గడియలో నా అంతరంద్రియము నాకు బోధించుచున్నాడు. ఏం ఆలోచన ఏమన్నాడంట? ఆలోచనకర్తే ఆయన యెహోవాను స్తుతించెను, రాత్రి గడియలలో నా అంతరంద్రియము నాకు బోధించుచున్నది. ఎక్కడ బోధిస్తున్నాడంట? రాత్రి గడియలలో. రాత్రి ఏం చేస్తాం మనం? నిద్రపోతాం. నీ జ్ఞానమును విడుదల చేస్తాడంట దేవుడు. పడుకున్నప్పుడు చాలామంది దేవుడు నాకు దర్శనం కనబడిందంటారు. పడుకున్న సమయంలో దేవుడు తన యొక్క జ్ఞానాన్ని నీకు విడుదల చేస్తాడు. నిజంగా నువ్వు జీవిస్తున్నది శరీరంలో కాదు నా సహోదరి, నా సహోదరుడా. దేవుని యొక్క ఆత్మ జీవించినప్పుడు దేవుని యొక్క ఆత్మ ఎక్కడ దాచబడి ఉన్నది అన్నాడంటే పరలోక రాజ్యంలో నాతో పాటు దాచబడి ఉన్నది నీ ఆత్మ అన్నాడు. నువ్వు అక్కడ ఉన్నావు, ఇక్కడ ఉన్నావు. ఇక్కడ శరీరంతో ఉన్నావు, అక్కడ ఆత్మయ ఉన్నావు. సో నువ్వు పడుకున్నప్పుడు నువ్వు దేవుని మాటలు స్తుతిస్తూ పడుకున్నావు అనుకో, యేసయ్యా నాకు ఈరోజంతా కాపాడినందుకు థ్యాంక్ యూ అయ్యా, ఈరోజంతా నన్ను దీవించినందుకు, నన్ను నా పిల్లలను ఇచ్చిన ఆరోగ్యం బట్టి, ఇచ్చిన ఆహారం బట్టి అని దేవుడిని నువ్వు పడుకున్నప్పుడు స్తుతిస్తూ పడుకుంటే దేవుడు నిన్ను తన రాజ్యంలో తీసుకెళ్తాడు. రేపటి దినము గురించి యేసయ్యా రేపు నాకు ఈ సమస్య ఉన్నదయ్యా, నాకు రేపు ఈ లోన్ కట్టాలయ్యా, రేపు నా పిల్లల భవిష్యత్తు ఏంటయ్యా, నా కూతురు వివాహం చేయాలి యేసయ్యా, ఇంకా నాకు పిల్లలు లేరు యేసయ్యా, ఏంటి నా భవిష్యత్తు ఏంటి నా మీద నీ ప్రణాళిక, నీ చిత్తం ఏంటి నువ్వేమి చేయదలిచావు నాతో మాట్లాడేసాయా అని నువ్వు పడుకున్నప్పుడు పడకల మీద దేవుడితో మాట్లాడటం ప్రారంభిస్తే నీలో ఉన్న అంతరేంద్ర జ్ఞానము దేవుడు నీకు బయలుపరుస్తాడు. నువ్వు ఎప్పుడైతే యెహోవాని స్తుతిస్తున్నప్పుడు పడుకుంటూనే యేసయ్యను నువ్వు స్తుతించినప్పుడు దేవుడు అన్నాడంటే నేను నీ జ్ఞానేంద్రియములను విడుదల చేసి నీకు బోధిస్తాను. మరి ఈరోజు మీరు చాలా చేస్తారా? పడుకున్నప్పుడు దేవుడితో మాట్లాడతారా? పడుకున్నప్పుడే మాట్లాడతారా? 24 గంటల్లో మాట్లాడండి. ఎక్కడున్నా ఫాల్తుగా ఎవడో ఇంటి పక్కన అవుతావు సోది మాటలు చెప్పుకుంటే కన్నా నీతో నీవున్న దేవుడితో మాట్లాడు. నీ కష్టం మీద విడుదల గురించి మాట్లాడు, నీ జీవితం మీద విడుదల గురించి మాట్లాడు. లేదండి మాట్లాడి నాకు ఇరిటేషన్ వచ్చేస్తుందండి, మాట్లాడు. అయినా నీ పిల్లలకి అమ్మ అని పలికించడానికి మనం ఎంత కష్టపడరా? ఎంతగా నేర్పిస్తాం? ఎంతగానో నేర్పిస్తాం. అలాగే నీతో దేవుడు నీ ద్వారా ఆయన మాటలు పలికించడానికి నీ విశ్వాసాన్ని పరీక్షిస్తూ ఉంటాడు. ఒక రోజు పలికిన రోజున దేవుని యొక్క
వెలుగు ఎలా ఉంటుందంటే నీ జీవితంలో నువ్వే ఊహించలేవు. ఒక తేజస్సు, ప్రకాశమైన తేజస్సు నీ మొహం మీద కనపడుతూ వస్తుంది. ఈ చుట్టుపక్కల వాళ్ళకి ఆశ్చర్యకరము, అద్భుతకరము. ఏంటి ఇంత మార్పు? నాలో యేసయ్య ఉన్నాడు, నాలో యేసయ్య ఉన్నాడు. అందుకని ప్రతిరోజు ఎడతెగక ప్రార్థన చేయమన్నాడు. అందుకని 5 నిమిషాలు ఇలా మోకాలు దండేసి ప్రార్థన చేయడం కాదమ్మా. ప్రార్థన ఎప్పుడు దేవుడితో మాట్లాడుతూనే ఉండాలి. నీలో నీకు మంచి స్నేహితుడు ఉన్నాడు, నీలో నీకు ఒక మంచి కౌన్సిలర్ ఉన్నాడు, ఒక మంచి అడ్వకేట్ ఉన్నాడు, నీ తరపు నుంచి వాదించడానికి ఒక అడ్వకేట్ ఉన్నాడు, ఒక న్యాయవాది ఉన్నాడు, ఒక లాయర్ ఉన్నాడు. ఆయనతో మాట్లాడు, నీ సమస్యలు ఆయనకి చెప్పుకో. నీలో ఉన్న వాడికి నీ తరపు నుంచి దేవుని దగ్గర వాదించి ఆయన కృప నీ మీద తీసుకుని వస్తాడు. మనుషుల దగ్గరికి వెళ్ళి ఉచ్చరింపుగా 1000 మాటలు పలుకుట కంటే ఒక్క మాట దేవుని దగ్గర పలుకుట ఎంతో శ్రేష్టమని దేవుడి యొక్క వాక్యం సెలవిస్తున్నది. మనుషులు నమ్ముకున్నట కంటే, అది కాదు నమ్ముకున్నట కంటే యెహోవాని ఆశ్రయించుట, యేసయ్యను ఆశ్రయించుట ఎంతో మేలు. తెలుసుకోండి. వాక్యమును నీ హృదయంలో భద్రపరుచుకుంటే అదే వాక్యాన్ని నువ్వు పలకటము ప్రారంభించడము చేయండి. అపోస్తల కార్యము 1:8. ఆయనను పరిశుద్ధాత్మ మీ మీదకి వచ్చినప్పుడు మీరు శక్తి నొందెదరు గనుక మీరు యెరూషలేము, యూదయ, సమరయ దేశముల అంతటను భూ దిగంతముల వరకు నాకు సాక్షులై యుందురని వారితో చెప్పెను. సో మనలోకి పరిశుద్ధాత్ముడు వచ్చినప్పుడు మనం ఏమై ఉంటా ఉంటున్నాడు? ఇక్కడ పవర్ కలిగి ఉంటా ఉంటున్నాడు, శక్తి నొంది కలిగి ఉంటా ఉంటున్నాడు, దేవుని ఆత్మగా బలము కలిగి ఉంటా ఉంటున్నాడు. మరి అలాంటి ఆత్మ కలిగిన శక్తి నీలో ఉన్నప్పుడు దేనికి బేజారు, దేనికి చింత, దేనికి సోలిపోవటము, దేనికి పడిపోవటము? ఇంతగా దేవుడు ఆయన ఆత్మను నీలో పెట్టి ఉన్నాడు. నా సహోదరి, నా సహోదరుడా. దాని తర్వాత 1 కొరింథీయుస్, నీలోనే నీ హృదయం అనే ఒక కుర్చీ మీద కూర్చుని ఉన్నాడు. నీ హృదయంలోనే ఉన్నాడు దేవుడు, ఎక్కడ లేడు, పైన లేడు దేవుడు, నీలోనే ఉన్నాడు. మరి నీలోనే దేవుడు ఉన్నప్పుడు ఎంత పరిశుద్ధంగా ఉండాలి? దేవుడికే ఆలయమైన నువ్వు ఎంత పరిశుద్ధుడు ఆలయమై ఉండాలి, ఎంత పరిశుద్ధుడై ఉండాలి? ఆయన నీకు సహాయం చేయడానికి నీలోనే ఆయన జీవిస్తున్నాడు. జీవించేవాడు నీకు సహాయం చేయటానికి నీలోనే ఉండి నీ గురించి విజ్ఞాపన చేస్తూ నీ సమస్యలు నీవు దేవుడితో మాట్లాడినప్పుడు ఆయన సిద్ధపాటు కలిగి నీ తరపున ప్రార్థన చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు. మరి నువ్వే దేవుడితో మాట్లాడలేనప్పుడు ఆయన నీ గురించే సహాయం చేస్తాడు? నువ్వు మాట్లాడితేనే కదా. అందుకని ఎడతెగక ప్రార్థన చేయాలి. ఎడతెగక ఆయన అపోస్తులతో యేసు ప్రభువుని సిలువ మీద ఎక్కించే సమయం వచ్చేట ఆయనకి యేసు ప్రభు అంటాడు, ఇంకంత కొంచెం సమయం కూడా మీరు ప్రార్థన చేయలేరా? ఎడతెగక ప్రార్థన చేయండి, ప్రార్థన చేయండి, ప్రార్థన చేయండి, ప్రార్థన చేయండి. ఎందుకంటే ఆ ప్రార్థనలో శక్తి ఉన్నది. అందుకే ప్రార్థన చేయడం అని చెప్తున్నాడు. ఎందుకంటే ప్రార్థన చేస్తే నీలో ఉన్న పరిశుద్ధాత్ముడు నీకు సహాయం చేస్తాడు. ఏదో ఒకసారి ప్రార్థన చేసుకుని నాకు సహాయం చేయండి, ఎలాగా? ప్రార్థన, కీప్ ఆన్, ప్రార్థన చేస్తూ ఉండాలి. దేవుడు ఎడతెగక చేయమన్నాడు కానీ ఎక్కడ కానీ ఉదయం, సాయంత్రం, మధ్యాహ్నం, రాత్రి అని చెప్పాల. 24/7 ప్రార్థన చేస్తూనే ఉండాలి. ప్రార్థన చేయాలంటే కళ్ళు మూసుకోకర్లా, ప్రార్థన చేయాలంటే మోకాళ్ళు అక్కర్లా, ప్రార్థన చేయాలంటే నువ్వు ఏడవక్కర్లా. దేవుడితోనే నీలో ఉన్న మనుషులు బయటికి బాగానే కనపడతారు కానీ అంతరంతర్యములో ఉన్న దేవుడు ఉన్నాడు కాబట్టి దేవుడితో స్మరణము చేయి. ఆయనతో మాట్లాడటము తెలియకోకుండా ఎదుటి వాడితో మాట్లాడాల్సిన అవసరం లేదు. నీలో ఉన్న వాడితోనే మాట్లాడు. ఎందుకంటే నీకు సహాయం చేయడానికి ఆయన సిద్ధంగా ఉన్నాడు. మనం ప్రార్థన చేయకుండా, మనం మాట్లాడుకోకుండా మన సమస్యలకు విడుదల, మన సమస్యలకి విమోచన ఎక్కడ దొరుకుతుంది? దొరకదు. మారు మనసు పొందాలి, రిపెంటెన్స్ చెందాలి, నీ జీవితాన్ని యేసు అనే కృప ద్వారా రిస్టోర్ చేయాలి. సామెతల గ్రంథము 2:6. యెహోవాయే జ్ఞానం ఇచ్చువాడు, తెలివియు
విమోచనయు ఆయన నోట నుండి వచ్చును. ఏంటంట? యెహోవానే మనకి ఏమిస్తాడంట? జ్ఞానం ఇచ్చువాడు. ఆ ఇచ్చిన జ్ఞానము ఎక్కడి నుంచి రావాలి? ఆయన నోట నుండి. అంటే ఆయన ఆత్మ ఎక్కడుంది? ఇప్పుడు మనలో ఉంది. ఆయనకి నువ్వు ఒక ఆఫీస్గా ఉండి ఆయన నోట ద్వారా, ఆయన ఆత్మగా నీ నోటి ద్వారా పలకాలి. అప్పుడు నీకేమవుతుందంట? సమస్తము నువ్వు అన్నిటి మీద దీర్ఘాయుష్మంతుడుగా ఉంటావు. నువ్వు చేసే ప్రతి పని మీద వర్ధిల్లుతా ఉంటున్నాడు. అలాగే సామెతలు 1:7 రండి. సామెతలు 1:7. యెహోవా యందు భయభక్తులు కలిగి ఉండుట తెలివికి మూలము, మూర్ఖుల జ్ఞానమును ఉపదేశమును తిరస్కరించుదురు. యెహోవా యందు భయభక్తులు కలిగి ఉండడం ఏంటంట? తెలివికి ఏమైందంట మనకి? అది తెలివికి మూలమంట. నీకు తెలివి కావాలంటే దేవుని యందు భయభక్తులు కలిగి ఉండాలి. భయభక్తులు కలిగి ఉన్నట్లయితే దేవుడు అంటాడంటే నేను నీకు తెలివినిస్తా అంటున్నాడు. నీకు తెలివి కావాలంటే యెహోవా యొక్క వాక్యాన్ని నువ్వు గైకొనాలి. కొన్ని చెడ్డ దురాత్మలు కూడా ఉన్నాయి. అవి కూడా చూద్దాం. కొన్ని 2-3 వచనాలు. మొదటి యోహాను సువార్త 4:6. మొదటి యోహాను 4:6. మనము దేవుని సంబంధులము, దేవుని ఎరిగినవాడు మన మాట వినును, దేవుని సంబంధి కానివాడు మన మాట వినడు. ఎందువలన మనము సత్య స్వరూపమైన ఆత్మ ఏదో, భ్రమపరిచు ఆత్మ ఏదో తెలుసుకొని ఉన్నాము. అంటే నిన్ను భ్రమపరిచే ఆత్మ కూడా ఒకటి ఉందంట. ఏంటంట? నిన్ను కన్ఫ్యూజన్ చేసే ఆత్మ కూడా ఉందంట. ఇది దేవుడు చెప్తున్నాడా లేదా దురాత్మ చెప్తుందా? ఇది దేవుడు చెప్తున్నాడా లేదా దురాత్మ చెప్తున్నా? ఒక భ్రమ, నేను ఒక ట్రాన్స్లోకి తీసుకెళ్ళిపోయే ఆత్మ కూడా ఉందంట. అందుకే నువ్వు ఎందులో ఉన్నావు నువ్వు తెలుసుకో అంటున్నాడు. దాని తర్వాత 1 తిమోతి 4:1. అయితే కడవరి దినములలో కొందరు అబద్ధికుల వేషధారణ వలన మోసపురుచు ఆత్మలు కూడా వస్తాయంట. మోసం చేసే ఆత్మలు కూడా ఉన్నాయంట కడవరి దినములో. మనం ఎక్కడున్నాం? కడవరి దినములు ఉన్నాయి కదా. మనల్ని మోసపరిచే ఆత్మలు కూడా వస్తాయి అంటున్నాడు. రెండో ఆత్మ ఇది. 3 మొదటి రాజులు 22-23. మొదటి రాజులు 22-23. యెహోవా నిన్ను కూర్చి కీడు ఎంచి నీ ప్రవక్తల నోట అబద్ధమాడు ఆత్మని ఉంచి ఉన్నాడు. ఏం ఆత్మ ఉంచున్నాడంట? అబద్ధము. అబద్ధము కూడా ఒక ఆత్మే, దురాత్మ. మనం ఈజీగా అబద్ధం చెప్పేస్తాం కానీ దేవుడు అంటున్నాడు అది దురాత్మ. ఎన్ని ఆత్మ చూసినప్పుడు ఇక్కడికి 4 ఆత్మకి వెళ్దాం. యెషయా 29:10. యెహోవా మీ మీద గాఢ నిద్రాత్మను కుమ్మరించి ఉన్నాడు, మీకు నేత్రములుగా ఉన్న ప్రవక్తలను చెడగొట్టి ఉన్నాడు, మీకు శిరస్సులుగా ఉన్న దీర్ఘదర్శులకు మూసుకు వేసి ఉన్నాడు. ఎలాంటి ఆత్మ ఉందంట? గాఢ నిద్రాత్మ. ఇక్కడ రాగానే మీరు ఏం చేస్తున్నారు? వాక్యం కానీ గాఢ నిద్రలో వెళ్ళిపోతున్నారు. అది కూడా దురాత్మే. దాని తర్వాత 1 కొరింథీ 2:12. దేవుని వల్ల మనకు దయచేయబడిన వాటిని తెలుసుకొనుటకై మనము లౌకిక ఆత్మను కాక దేవుని యొద్ద నుండి వచ్చు ఆత్మను పొంది ఉన్నాము. లౌకిక ఆత్మ అంటే అదొక దురాత్మ. అందుకని అక్కడ ఏమంటున్నాడు పౌలు గారు? మన లౌకిక ఆత్మను పొంది లేము కానీ మనం దేవుని యొద్ద నుండి పొంది ఉన్న ఆత్మతో పొంది ఉన్నాము అంటున్నాడు. దాని తర్వాత 1 సమూయేలు 16:6.
సౌలు సేవకులు దేవుని యొద్ద నుండి వచ్చిన దురాత్మ ఒకటి నిన్ను వెరపించి ఉన్నది. ఏమైంది? మూర్ఖత్వపు ఆత్మది. మూర్ఖం, కొంతమందికి మూర్ఖులాగా మాట్లాడుతూ ఉంటారు. వాడు ఏం చెప్పినా వాడు వినడం, వాడు చెప్పిందే కరెక్ట్ అంటాడు. మూర్ఖత్వం అది కూడా ఒక ఆత్మ అంట. మూర్ఖుడుగా ప్రవహిస్తూ ఉంటారు చాలా మంది. ఇలా నీకు మెంట్లా అంటారు కదా, ఇంకా మూర్ఖుడు అంటారు, కఠినుడు అంటారు. అది కూడా ఒక ఆత్మే, దురాత్మ. మనలో దేవుని యొక్క ఆత్మలు ఎలా ఉన్నాయో దురాత్మలు కూడా అలాగే ఉన్నాయి. అందుకనే ఏది మంచి ఆత్మ ఏది చెడు ఆత్మ తెలుసుకోవాలంటే నీకు ఈ టాబ్లెట్ అనేది లోనకు వెళ్ళాలి. ఈ రోజున కోపము ఒక దురాత్మ, ఒక అసూయ, ఎదుటివాడు బాగుపడుతున్నాడంటే ఒక అసూయ దురాత్మ. నీ నోటి ద్వారా చెడు మాటలు మాట్లాడటం దురాత్మ. అతిగా నిద్రపోవడం దురాత్మ. బద్ధకం దురాత్మ. నీ రోగం దురాత్మ. ఇవన్నీ ఎక్కడున్నాయి? మనలోనే ఉన్నాయిగా. దేవుని ఆత్మలు మనలోనే ఉన్నాయి, దురాత్మలు కూడా మనలోనే ఉన్నాయి. నీ నుంచి ఆ దురాత్మలు బయటికి వెళ్ళాలంటే నువ్వేం చేయాలి? ఈ జీవం అనే ఒక వాక్యం నీలోకి వెళ్ళాలి. ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క వాక్యం నీ నుంచి, ఈ వాక్యము జీవం కలిగి నీ హృదయంలోకి వెళితే నీలో అసూయ, కలహం, క్రోధం, కోపం ఇవన్నీ బయటికి వెళ్ళిపోతాయి. ఇవన్నీ బయటికి వెళ్ళిపోతే అప్పుడు అసలైన దేవుని యొక్క ఫలము ఆత్మ అనేది నీలో ప్రవేశిస్తుంది. ఏంట ఫలము ఆత్మలు? అవి 9 ఉన్నాయి, ఇవి 7, అవి 9 ఉన్నాయి. అవి చూద్దాం. ఏంటో గలతీయులు 5:22. అయితే ఆత్మ ఫలమేమనగా ప్రేమ 1, సంతోషము 2, సమాధానము 3, దీర్ఘశాంతము 4, దయాళత్వము 5, మంచితనము 6, విశ్వాసము 7, సాత్వికము 8, ఆశా నిగ్రహము 9. నీలో నుంచి ఈ చెడు దురాత్మలని బయటికి వెళ్ళిపోయి ఆత్మ ఫలం అనే ఒక కృప నీలోకి ప్రవేశిస్తే ఈ 9 నీ నుండి కనపడాలి. నీలో కోపం ఉండకూడదు, నీలో ప్రేమ ఉండాలి. ప్రతి దాని మీద, చూసిన వాటి మీద బలపడి విశ్వాసం పెట్టుకుంటే అది విశ్వాసం కాదు నా సహోదరి, నా సహోదరుడా. చూడకుండా విశ్వాసం పెట్టు, అది విశ్వాసం, అది ఒక ఫలము. ఆశా నిగ్రహము, దేని చూసినా తట్టుకోగలిగిన శక్తి నీలో ఉండాలి. యేసు ప్రభు వ్యభిచారుల మధ్యలోనే సంచరించాడు. ఆయన సువార్తను ఎక్కడ ప్రకటించాడు? వ్యభిచారుల మధ్యలో, దొంగల మధ్యలో, లోపుల మధ్యలో ప్రకటించాడు. ఎందుకంటే ఆయన దగ్గర ఆశా నిగ్రహం ఉన్నది. దేని విషయంలో టెంప్టేషన్ జరగలేదు, ఎందుకంటే ఆయనలో డిజైర్ అనేది లేదు. నీలో ఉన్న కోరికల డిజైర్ని చంపేస్తున్నాము. ఇది నిజమైన ఫ్రూట్స్ అంటే నీలో ఉండాల్సినది. ఇది నిజమైన ఆత్మలు నీలో ఉండాలి. ఇది ఉండాలంటే నీలో పరిశుద్ధాత్ముడు బలంగా, విత్తనముగా నాటబడాలి. ఇవన్నీ దేవుడు నీకు ఫ్రీగా ఇచ్చిన గిఫ్ట్స్. ఈ రోజున ఎవడన్నా ఒక గిఫ్ట్ ఇవ్వాలంటే 100 సార్లు చెప్పుకుంటారు. నేను మా అమ్మాయికి, ఆ అమ్మాయికి నేను చెవులకి కమ్మలు ఇచ్చానని 100 మంది చెప్పుకుంటాడు. కానీ దేవుడు ఎక్కడ చెప్పుకోడు. దేవుడు నీకు ఇచ్చాను, తీసుకో నా కుమారుడు అంటాడు. నేను నీకు ఫ్రీగా ఇచ్చాను, ఆ గిఫ్ట్స్ అని అందరికీ ఫ్రీగా ఇచ్చాను అంటున్నాడు. నేను నీకు ఏదైతే ఇచ్చానో దాన్ని ఉచితంగా ఇచ్చే ఎదుటివాడిగా అంటున్నాడు. ఇంత మంచిగా, ఎంత బాగా చెప్తా చూడండి. ప్రేమ, సంతోషము, సమాధానము, దీర్ఘశాంతము, దయాళత్వము, మంచితనము, విశ్వాసము, సాత్వికము, ఆశా నిగ్రహము. సాత్వికంగా ఉంటే కోపం రాదు. ఎవడ నేను కొట్టినా పోరా, క్షమించేశాను పో. నేను ఎవడన్నా మోసం చేసినా పో, దేవుడు అన్నాడు. ఎవడున్నాడు? దేవుడు ఉన్నాడు. ఎందుకు దేవుడు ఉన్నాడు చూద్దామా? రండి, అది ఎందుకు కూడా చూద్దాం. 24 రండి. క్రీస్తు యేసు సంబంధులు శరీరమును దాని ఇచ్చలతోనూ దురాశలతోనూ సిలువ వేసి ఉన్నారు. చాలా మంది అనుకుంటారు, అయ్యా
మన దురాశ, మన పాపము, మన మోసము, మన ఆడే అబద్ధాలు, వీటన్నిటినీ ప్రభు ఏం చేశాడు తెలుసా? ఈరోజు నువ్వు జరుగుతుంది అని నువ్వు అనుకుంటున్నావు, కానీ దేవుడు అన్నాడు వీటన్నిటిని బిఫోర్ ది ఫౌండేషన్, జగత్ పునాది వెయ్యబడక మునిపే వీటన్నిటిని తీసుకెళ్ళి సెలవేసాడంట. చదవండి 24 ఒకసారి చదవండి, గట్టి చదవంటారు అంటే 23. ఇట్టి వాటికి విరోధమైన నియమం ఏదీ లేదు. క్రీస్తు యేసు సంబంధులు శరీరమును దాని ఇచ్చలతోనూ దురాశలతోనూ సిలువ వేసి ఉన్నారా? వేస్తాను అన్నాడా? నిన్ను సింహాసనం అంతా కూర్చోబెడతా అన్నాడా? కూర్చోబెట్టాడా? అంత జరిగిపోయిందండి. ఆల్రెడీ నువ్వు సిలువ పడ్డావు, దేవుని ఆత్మగా నిన్ను దేవునితో పాటు కూర్చోబెట్టాడు, నిన్ను నీతిమంతుడిగా చేస్తానన్నాడా? చేసేసాడా? చేసేసాడు. ఎవ్రీథింగ్ అంత జరిగిపోయింది, నీ కోసం చేసేసాడు. సింహాసనం అందు కూర్చోబెట్టాడు, నీతిమంతుడిగా చేసేసాడు. నీ రోగాలన్నీ స్వస్థత కలిగి ఉన్నాయా? కలగబోతున్నాయా? కలిగి ఉన్నాయి. నువ్వు ఆల్రెడీ స్వస్థత పొంది ఉన్నావు. పట్టుకోండి, ఒక మంచి సీక్రెట్ ఉంది, మర్మం ఉన్నది. కూర్చోబెట్టేశాడు, నీతిమంతుడిగా చేసేసాడు. నీ పాపములు, దురాస్తులు, శరీర ఇచ్చలన్నిటి తీసుకెళ్ళి సిలివేసేసాడు. నీ పాపాలన్నీ క్షమింపబడతాయన్నాడా? క్షమించబడ్డాయన్నాడా? అలాంటి జరిగిపోయింది కదా. అలాంటి నీ పాపాలను క్షమించేశాడు, నేను నీతిమంతుడిగా చేసేసాడు. అన్నీ జరిగిపోయినాయి. అందుకే రెన్యూ చేసుకోండి నీ మనసుని. ఇది నీ కొరకు ఒకడు ప్రాణం పెట్టి వీటన్నిటి నుంచి తీసి పడేశాడు నీ నుంచి. అందుకని ఇవన్నీ నేను తీసేశాను. ఇప్పుడు మీ కూతురే ఉందనుకోండి, అమ్మ ఎందుకమ్మా పక్కింటి వాళ్ళకి ఎందుకు చేస్తావు, నీకు అన్నీ ఉన్నాయి కదా అంటామమ్మా, అంటాం కదా. ఎందుకు వాళ్ళగా? నీకు తిండి ఉంది, బట్ట ఉంది, వేసుకోవడానికి అన్నీ ఉన్నాయి, ఆడుకోవడానికి సామాన్లు ఉన్నాయి, ఆటలు ఉన్నాయి, ఎందుకు వాళ్ళలో? దేవుడు అదే చెప్తాడు ఈరోజు నీకు, నేను అన్నీ తీసేసాను నీ నుంచి, ఇంకా ఎందుకు వాళ్ళతో కలిసి నువ్వు జీవిస్తావు, వాళ్ళతో కలిసి నువ్వు ఎందుకు ఉంటావు? నువ్వు ఆల్రెడీ సేఫ్, నువ్వు ఆల్రెడీ సేఫ్. ఎందుకు వాళ్ళలాగా ఉంటావు అంటున్నాడు. తెలుసుకో నా సహోదరి సహోదరుడా, నీలో సమస్తము ఉన్నాయి అంటున్నాడు. అన్నీ జరిగిపోయి నువ్వేమనుకుంటావు? రేపటి దగ్గర ఏం జరిగిద్దో. అందుకని దేవుడు అంటాడు ఈ రోజు గురించి ఆలోచించు, రేపటి గురించి ఆలోచించొద్దు అన్నాడు. ఎందుకంటే రేపు ఏం జరిగిద్దో నాకు తెలుసు, నీకు తెలియదు. 5 గంటలకు నువ్వు లేస్తావో లేదో నాకు తెలుసు, నీకు తెలుసా? నేను లెగుస్తాను నువ్వు చెప్పగలవా? నో. కానీ దేవుడు తెలుసు. అందుకని ఏమంటాడంటే డోంట్ వరీ, రేపటి గురించి వద్దు. టుడే, ఈరోజు ఏమి తిందమో ఏమి తాగుదమో దాని మీద నీ చింత ఉండాలి. అసలు ఇంకా దేవుడు ఏమంటాడంటే అసలు ఏం తిందమో ఏం తాగు, ఎందుకురా బాబు నీకు ఇదంతా? ముందు నన్ను వెతుకు, నా నీతిని వెతుకు, నా రాజ్యాన్ని వెతుకు అన్నాడు. నా నీతి, నా రాజ్యంలో సమృద్ధి ఉంది, ఆరోగ్యం ఉన్నది, బలం ఉన్నది, జ్ఞానం ఉన్నది, ఇవన్నీ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు సింపుల్ అండి. 1 ప్రేమ, సంతోషము, సమాధానము, దీర్ఘశాంతము, దయాళత్వము, మంచితనము, విశ్వాసము, సాత్వికము, ఆశ నిగ్రహము. ఇవన్నీ ఉన్నవాడు కనపడ్డాడు అనుకోండి, మీకు ఎలా ఉంటుంది? ఏమంటారండి మీరు? ఒక మనిషిలో ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఎన్ని ఉన్నాయనుకో, అతను ఎలా ఉంటాడు? యేసు వలే ఉంటాడు. ఎలా ఉంటాడు? యేసు వలే ఉంటాడు. అరే ఇంత హంబుల్నెస్ ఎట్లాగా, ఇంత తగ్గింపు ఎలాగా? యేసే నీ గురించి తను తాను రిక్తునిగా చేసుకున్నాడంట. నువ్వు కూడా అందుకే దేవుడు బైబిల్లో మాట ఏమంటుందంటే తగ్గింపబడిన వాడు హెచ్చింపబడును. యేసయ్య కూడా తగ్గించుకున్న తర్వాతే ఆయనకు అధికారం దొరికింది. యేసయ్యకి ఎలాంటి అధికారం పొందుకున్నావో అదే అధికారం నీకు ఇవ్వడానికి తండ్రి సిద్ధంగా ఉన్నాడు. యేసయ్య ఒక్కడే కాదు, తండ్రికి కుమారుడు. నువ్వు నేను మన అందరం కూడా ఆయన కుమారులమే. ఆయన స్వాస్థ్యంలో నుంచి వచ్చిన వాడు మనందరము. నీ శక్తి ఏంటో నువ్వు ఆత్మలో జీవించిన రోజు నీకు అర్థమవుతున్నది. నువ్వు శరీరంలో జీవించి నా కష్టము, నా బాధ, నా గోల, నా చింత, నా కుటుంబము, నా పిల్లలు ఇదే గోలలో ఉంటే నీకు అర్థం కాదు. దేవుడు ఎన్ని ఆఫ్టర్ ఆల్ అంటున్నాడు, ఎన్ని ఆఫ్టర్ ఆల్, దీని గురించి వరి మాకు చింతపడ మాకు అంటున్నాడు.
తర్వాత మనం ఆత్మను అనుసరించి 25 జీవించు వారమైతే మా ఆత్మను అనుసరించి క్రమముగా నడుచుకుందుము. ఆత్మను అనుసరించి క్రమముగా, ఆత్మతో శరీరంలో జీవిస్తున్నావు, ఆత్మలో క్రమముగా వాక్ ఇన్ టు ద స్పిరిట్. దేవుని యొక్క ఆత్మలో నువ్వు నడవాలి. నీ చుట్టూ నీ సమస్యలు ఏదైనా కానీ నేను భయపెట్టే నీ సునామీ క్షణంలో చచ్చిపోతా ఉన్నా కానీ నేను ఆల్రెడీ రక్షింపబడినాను, ఏది ముట్టదు. దేవుడు ఏమంటాడంటే ఏ దుష్టుని కూడా నేను ముట్టనివ్వను అంటున్నాడు. ఆత్మగా జీవించినప్పుడు, నువ్వు ఆయన ఆత్మగా జీవించినప్పుడు ఏ దుష్టుడు కూడా ఛాన్స్ లేదు నేను ముట్టనివ్వను అంటున్నాడు. నిన్ను చూసి ఎవడైనా ప్రత్యేకంగా ఉండాలి. మీ గ్రామంలో చూసినవాడు ఎవడైనా కానీ అరే ఏంట్రా ఇంత ఇదిగా ఎలా ఉంటావు, నేను దేవుని కుమారుణ్ణి, కరోనా వచ్చింది నాతే, బట్లు వచ్చింది నాతే, దుష్టుడు నన్ను ముట్టనివ్వడం, నా దేవుడు నాతో నిబంధన చేశాడు, ఏది నన్ను ముట్టదు. దేవుడు నాకు ఇచ్చిన ఆయుష్కాలం దినములన్నీ కూడా సంతోషముగా సుఖశాంతులతో ఆనందముతో ఐశ్వర్యవంతుడిగా జీవిస్తానంటున్నాడు. అన్నాడా లేదా? అన్నాడా? ఎక్కడ అన్నాడు? 1 తిమోతి 6:17. 1 తిమోతి 6:17. ఇహమందు ధనవంతులైన వారు గర్విష్ఠులు కాక అస్థిరమైన ధనమునందు నమ్మిక ఎంచక సుఖముగా అనుభవించుటకు సమస్తమును మనకు ధారాళముగా దయచేయు దేవుని యందే నమ్మిక ఎంచుడని ఆజ్ఞాపించు. మనకి ఎలా ఇచ్చాడంట ఆయన? ధారాళముగా. ఎలా జీవించడానికి? సుఖభోగముల ద్వారా. అస్థిరమైన అంటే ఏంటి? దేనికి పనికిరాని దాని మీద నమ్మిక ఉంచక. ఇప్పుడు సింపుల్ లాజిక్. ఇప్పుడు మోసెస్ పాస్టర్ 10 కోట్లు సంపాదించాడు, అస్థిరము, ఉపయోగం లేదు, నో యూస్. దాని మీద నమ్మక ఉంచకుండా సుఖభోగములు ధారాళముగా ఇచ్చు దేవుని మీద నమ్మకముతో విశ్వాసముగా ఉంచు అంటున్నాడు. అంటే దేవా, నేను బ్రతుకు దినములన్నీ కూడా నీ కుమారుడుగా ప్రతి దాని మీద అధికారము కలిగి నేను జీవించాలయ్యా, నాకు అన్నిటినీ దయచేయి. ఒక రాజు ఎలా జీవిస్తాడు? అన్నీ ఉంటాయి ఆయన దగ్గర, అంతే కదా. ఇంట్లో పనులు ఉంటారు, వాడికి కావలసిన అవసరాలు కావాల్సిన అన్ని పనిముట్లు వాడి ఇంట్లో ఉంటాయి. అది రాజు అంటే. అయ్యా నాకు ఫ్రిడ్జ్ ఇవ్వా, అయ్యా నాకు ఇది ఇవ్వా, నాకు గ్యాస్ ఇవ్వవా, అది మంచి మోడర్న్ కిచెన్ ఇవ్వా. రాజు అంటే అన్నీ ఉంటాయి కదా. ఇలా ఒకటి అడిగే కన్నా నువ్వు నీ కుమారుడిగా రాజుగా జీవించాలని ప్రార్థన చేయి. దేవుడు చెప్తున్నది నేను ధారాళంగా ఉచితంగా ఇస్తా అంటున్నాడు. అర్థం చేసుకోండి వాక్యాన్ని. వాక్యములో చాలా గొప్ప మహిమ ఉన్నదండి. వాక్యము కనుక అర్థమైతే నువ్వు చాలా శక్తిమంతురాలివి. 1 కొరింథీ 12, ఇంకొక 2-3 వచనాలు డిస్క్లోజ్ చేద్దాం. 1 కొరింథీ 12:8 ఇక్కడ నుంచి 14 చదువుతాం. ఎలాగనగా ఒకరికి ఆత్మ మూలముగా బుద్ధివాక్యము, మరి ఒకరికి ఆ ఆత్మను అనుసరించి జ్ఞాన వాక్యము, మరి ఒకరికి ఆ ఆత్మ వలననే విశ్వాసమును, మరి ఒకరికి ఆ ఒక్క ఆత్మ వలననే స్వస్థత పరచు వరములను, దాని తర్వాత మరి ఒకరికి అద్భుత కార్యములు చేయ శక్తియు, మరి ఒకరికి ప్రవచన వరమును, మరి ఒకరికి ఆత్మలను వివేచనయు, మరి ఒకరికి నానా విధ భాషలను, మరి ఒకరికి భాషల అర్థము చెప్పు శక్తియు అనుగ్రహింపబడి ఉన్నవి. అయినను వీటన్నిటినీ ఆ ఆత్మ ఎక్కడ తన చిత్తము చొప్పున ప్రతి వానికి ప్రత్యేకముగా పంచి ఇచ్చు కార్యసిద్ధి కలుగు చేస్తున్నాడు. దేవుడు నీకు పంచి ఇస్తున్నాడంట. ఏరుకోరా బాబు అంటున్నాడు. దీంట్లో ఏం కావాలి ఏరుకోవాలంటున్నాడు. ఒక గొట్టడు జామ పూళ్ళు పెట్టి ఏరుకుంటాం ఏరుకోమా, మంచిగా ఎక్కడ ఉందో, దోరణ ఏ కాయిందో ఏరుకుంటాం ఏరుకోమా. 9 ఫలాలు నీ ముందు పెట్టేశాడు. ఏది కావాలంటే అది ఏరుకో అంటున్నాడు.
తెలుసుకో, సమస్తం నీకు ఎదురు పెట్టేశాడు. అలాగే ఎలాగూ శరీరము ఏకమైననో అనేకమైన అవయములు కలిగి ఉన్నదో, ఎలాగూ శరీరం యొక్క అవయములు అన్నీ అనేకములైనయో, ఆ ఒక్క శరీరమైనవో అలాగే క్రీస్తు కూడా మనలో ఉన్నాడు. శరీరంలో కిడ్నీ, లివరు, హార్ట్ ఇలాగ విడిగా అవయములు ఎలా ఉన్నారో ఆ అవయములు అన్నీ కలిపి ఒక శరీరం ఎలా అవుతుందో అలాగే నీలో ఈ యొక్క పరిశుద్ధ వరములన్నీ కలిపి క్రీస్తు శరీరమై క్రీస్తు సంఘమై ఉన్నాడు అంటున్నాడు. ఆ సంఘానికి శిరస్సై ఉన్నాడు అన్నాడు. అలాంటి దేవుడు నీ దగ్గర నా దగ్గర బలంగా ఉన్నాడండి. అలాగే ఎలాగనగా యూదులైనను గ్రీకు దేశస్థులైనను దాసులమైనను స్వతంత్రమైనను మనమందరము శరీరములోనికి ఒకే ఆత్మయందు బాప్తీసము పొందుతిని మనమందరము ఆ ఒక్క ఆత్మ పానము చేసిన వారమైతే ఉన్నాం అంటున్నాడు. ఈ క్యాస్ట్ ఆ క్యాస్ట్ ఆ రిలీజన్ ఈ రిలీజన్ ఏది లేదు. ఇస్లామిక్ అయినా హిందూ అయినా క్రైస్తవుడైనా ఎవడైనా కానీ వి ఆల్ ఆర్ బాడీ ఆఫ్ క్రైస్ట్. మనమందరం ఆయన శరీరమై ఉన్నాము. క్రీస్తులోకి ఎటువంటి కులము లేదు, ఎటువంటి మతము లేదు. క్రీస్తు అనేది మార్గము. క్రీస్తు అనేది మార్గము. ఈజ్ నాట్ ఎ రిలీజన్. తర్వాత 14 శరీరము ఒక్కటే అవయముగా ఉండగా అనేకమైన అవయములుగా ఉన్నది. అనేక అవయములకు శరీరం ఒక్కటే. అలాగే ఈ అన్ని సంఘములన్నీ సార్వత్రిక సంఘముగా, ఆ సంఘము క్రీస్తు సంఘముగా, ఆ సంఘానికి శిరస్సుగా యేసయ్య ఉన్నాడు. ఆయన సంఘం అంటే మనమందరము ఆయన ఆత్మలుగా ఆయన శరీరంలో అవయములే పాలి భాగస్థులమై ఉండాలి. ఆయన సంఘమైనప్పుడు ఆయన అవయములు అన్నప్పుడు నీలో ప్రేమ, ఆశ నిగ్రహము, శాంతి, సమాధానము, దయాళత్వము ఇవన్నీ నీలో కనపడాలి. నా సహోదరి, నా సహోదరుడా, నేను అర్థం మాట్లాడను, నాకు అడంటే పడదు. క్రైస్తవుడు చెప్పవలసిన మాట కాదు ఇది. నేను 2 రూపాయలు ఇవ్వను, వాడిని మోసం చేశాడు. దీని గురించి ఒక మాట చెప్తాడు. మళ్ళీ రండి గలతీలు 5 గలతీలు 6:1 రండి. గలతీలు 6:1 సహోదరులారా ఒకడు ఏ తప్పిదములోనైనను చిక్కుకుని ఎడల ఆత్మ సంబంధులైన మీలో ప్రతివాడు తాను శోధింపబడుదునేమో తన విషయమై చూచుకొనుము సాత్వికమైన మనసుతో అట్టి వానిని మంచి దారికి తీసుకుని రావలేను. ఇది నిజమైన క్రైస్తవుడుగా, దేవుని యొక్క కుమారుడుగా నువ్వు జీవించాలి. నేను మాట్లాడను వాడికి నాకు కట్టి చిన్నపిల్లల్లాగా. దేవుని ఆత్మగా ఉన్నప్పుడు నీలో ప్రేమ, దయాళత్వము, దీనత్వము, కరుణ, జాలి నీలో దేవుడు కనపడాలండి. మనము దేవుని యొక్క స్వరూపము కలిగి ఉన్నాము. దేవుడు కఠినస్తుడు కాదే, పోరా నా దగ్గర గన్లా శుద్ధుడు కమ్ము అన్నాడు. అయ్యా నన్ను శుద్ధపరుస్తావా? శుద్ధుడు కమ్ము అన్నాడు. నువ్వు అడిగితే చాలు ఇచ్చే దేవుడు. నువ్వు నోరు విరిచి అడగకుండా నాకు దేవుడు ఏం చేయలేదు, నాకే ఏంటి, నా జీవితం ఏంటి ఇలా అయిపోయింది అనుకుంటే ఎట్లా? అడుగు, నువ్వు దేవుడితో మాట్లాడు. దేవుని ఇమేజ్గా, దేవుని స్వరూపము కలిగి జీవించు. సామెతల గ్రంథము 3:19 జ్ఞానము వలన యెహోవా భూమిని స్థాపించెను. వివేచన వలన ఆయన ఆకాశ విశాలమును స్థిరపరచెను. ఆమేన్. జ్ఞానం వలన భూమిని స్థాపించాడు. ఈ భూమి ఎవరి కొరకు స్థాపించాడు? మన కొరకు. ఆయన పిల్లలమే ఉన్న మన కొరకు. ఈ రోజున ప్రతి ఒక్క తల్లిదండ్రులు కష్టపడుతూ ఉంటారు వాళ్ళ బిడ్డల కోసము. లేదండి నేను పడిన కష్టము నా కుమారుడు పడకూడదని. పడరా? ఆడపిల్లలు అంటే బంగారాన్ని దాస్తూ ఉంటారు, రేపొద్దున అమ్మాయి పెళ్లికి ఉపయోగపడుద్దని. అరే నీ శరీరానుసారంగా ఆలోచించే నీ పిల్లల గురించి నువ్వు ఇంతగా ఆలోచిస్తే మరి నిన్ను కన్న దేవుడి గురించి, నీ గురించి ఎంతగా ఆలోచిస్తాడు? ఈ భూమి నుంచి సర్వస్వం, ఈ లైట్లు, ఫ్యాన్లు, కూర్చునేది, నుంచున్నది
ఈ మాట్లాడే ఇవన్నీ కూడా ఈ భూమిలో నుంచి వచ్చినాయే. ఆయన పిల్లలు సంతోషంగా జీవించడానికి ఈ రోజున ఫ్లైట్లు టెక్నాలజీ ఎంత ఇదిగా నడుస్తున్నాయి కదా. ఆయన పిల్లలుగా మనము రాజుగా జీవించడానికి ఆయన కష్టపడి తయారు చేశాడు జ్ఞానము ద్వారా. అలాంటి జ్ఞానముగా పుట్టిన కుమారుడిగా నువ్వు ఎంత జ్ఞానం కలిగి ఉండాలి. ఈ రోజున మనం అవివేక జ్ఞానం కలిగి జీవిస్తున్నాం. ఎందుకనంటే ఆయనకి నీకు మధ్యలో ఈ జ్ఞానేంద్రియం అనే పుస్తకాన్ని నువ్వు ఈ జీవం కలిగిన మాటలను అర్థం చేసుకోవట్లే. ఈ రోజుకి ఇది బైబిల్గా తల కింద పెట్టి పడుకుంటే ఏమి ఉపయోగం లేదు. రోగం రాని పక్కన పెట్టి పడుకుంటే ఏమి ఉపయోగం లేదు. ఈ వాక్యాన్ని నీ హృదయంలో భద్రపరచు. నువ్వే ఒక బైబిల్గా మారు. నువ్వే ఒక పరిశుద్ధ కుమారుడిగా మారు. నువ్వే ఒక యెషయగా మారు. నువ్వే ఒక పౌలుగా మారు. నువ్వే ఒక యేసయ్యలాగా మారు. అంతేకాని కాళ్ళ దగ్గర పక్కన పడుకునే తల దిండ్ల దగ్గర ఆ ప్లేస్ కాదు దీనిది. దీని ప్లేస్ ఇక్కడ. ఇది దీని ప్లేస్. నీకు దేవుడు ఎక్కడ ఇచ్చాడు? ఆయన సింహాసనం ముందు ఇచ్చాడు. ఆయన వాక్యాన్ని నువ్వెక్కడ పాలిస్తాను? నీ హృదయము ఇక్కడ ఇవ్వాలండి. ఇక్కడ ఇవ్వండి. ఇక్కడ ఇచ్చి చూడండి మీ హృదయంలో. ఎందుకు మీ పిల్లలు పుట్టరో నేను చూస్తాను. అవునా? ఎందుకు మీ అప్పులు పోవచ్చు చూద్దాం. నమ్ముతారా? నమ్ముట నీ వల్ల నమ్మువానికి సమస్తం అన్నాడు. ఎప్పుడు ఈ మాట అన్నాడు? నీ శరీరంతో కాదు. నీ శరీరంతో జీవిస్తే ఈ కోట నుంచి అక్కడ ఎత్తి పడేయలేవు. ఆయన ఆత్మగా జీవించిన రోజు నువ్వు నమ్మితే సమస్తము సాధ్యము. అది ఎంత పైన కోట్లైనా లక్షలైనా వేలైనా ఎంత పైన కానీ ఆయన ఆత్మగా జీవించిన రోజు సమస్తము సాధ్యం. అడుగు వాటి కంటే ఊహించే వాటి కంటే అత్యధికంగా ఇచ్చే దేవుడు నీకు తోడే ఉన్నప్పుడు ఇంకా దిగజారిపోవటము, కుంగిపోవటము, బాధపడిపోవటము. మార్కులు రాలేదని పిల్లలు టెన్షన్, పాస్ అవుతానో లేదో. దేవుడు అంటాడు నేనే జ్ఞానం అంటున్నాడు. నీకు జ్ఞానం లేకపోతే నన్ను అడగని అంటున్నాడు. వీళ్ళేమో పుస్తకాలు అడుగుతూ ఉంటారు జ్ఞానం దయచేయమని. పుస్తకాలు అడుగుతారు కదా, కానీ దేవుడిని అడగరు. ఈరోజు తల్లిదండ్రులు ఎలా ఉన్నారంటే, మహా గొప్ప తల్లిదండ్రులు ఈ రోజు ఎలా ఉన్నారంటే, ఏమండి పిల్లవాడు ఇంటికి వచ్చాడు కానీ హోంవర్క్ చేయట్లేదని ఫోన్ చేస్తాడు. చేస్తానే చేయాలి. వచ్చారండి వాడు ఎందుకంటే బైబిల్ తెలియదు ప్రార్థన చేసుకుని చూడండి ఎవడన్నా చెప్తాడు భర్తకి చెప్పాడు. అర్థం చేసుకోండి మనం ఎక్కడున్నాం. అదే పిల్లవాడు వెరితనం అని దేవుడు చెప్తున్నాడు. ఆ జ్ఞానము ఆ వెరితనం కలిగిన పుస్తకాలు తీయకపోతే నువ్వు ఎక్కడో ఉన్న నీ భర్తకు ఫోన్ చేసి వీడిని తిట్టు అని చెప్తావు. కానీ జ్ఞానం కలిగిన వాక్యాన్ని చదవట్లేదు, ప్రార్థన చేసుకోవట్లేదు, వీడు స్కూల్ నుంచి వచ్చిన తర్వాత హోంవర్క్ చేయలేదని చెప్తావు. కానీ బైబిల్ తెలియదని ఏ తల్లిదండ్రులు చెప్తారా? ఎవడైతే తల్లిదండ్రులు వాక్యాన్ని నేర్పించి ప్రార్థన నేర్పిస్తారో ఆ పిల్లల భవిష్యత్తు దేవుడు ఎక్కడికో తీసుకెళ్ళి కూర్చోబెడతాడు. మీ పిల్లలకి మీరు వాక్యాన్ని నేర్పించకపోతే వాడు లోపల పడిపోతాడు. మళ్ళా పరిగెత్తుకుని వస్తారయ్యా, మోజేసయ్యా మా అబ్బాయి అక్కడ తాగి పడిపోయాయా, ప్రార్థన చేయయ్యా. ఎందుకని? నువ్వు నీ కుమారుడికి వాక్యం నేర్పించలేదు కాబట్టి. ఏషావు ఏమైపోయాడు? ఏం చేశాడు ఏషావు అండి? ఏం చేశాడు చెప్పండి. తెలుసా మీకు ఏషావు గురించి? తెలుసా తెలీదా? ఒక చిన్న చిక్కుడుకాయ కూర కోసం తన జ్యేష్ఠత్వాన్ని అమ్మేసుకున్నాడు. అమ్మేసుకున్న ఆయన యొక్క తరములన్నీ నాశనం అయిపోయి అంట. ఈరోజు నువ్వు తప్పు చేస్తే నువ్వు నీ కుమారుడు ఉన్న వాడి తరములు కూడా నాశనం అయిపోతాయి. వాడి తరములు పిల్లలు 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 ఇప్పుడు మహా అయితే మీ కుమార్తె పిల్లలు అంతవరకే నీ ఆలోచన. అవునా కదా? అంతే కదా? కానీ నీ పిల్లలు పిల్లలు పిల్లల జనరేషన్ కూడా నాశనం అయిపోతారు. ఒక్క నువ్వు నేర్పించకపోయిన వాక్యంను బట్టి. అలాగే ఆ రోజు ఏషావు తన జ్యేష్ఠత్వం ఒక చిక్కుడుకాయ కూర కోసం అమ్మేసుకున్నప్పుడు తన తరములన్నీ కూడా దేవుడు వాళ్ళని ఉగ్రత చూపించి ఎక్కడ కూడా వాళ్ళని నేలకుండా చేసేసాడు. యాకోబుని దీవించాడు. దేవుని యొక్క మాటకి తలయొగ్గాడు. ఎక్కడో దీవించి పెట్టాడు. ఎందుకంటే దేవుని మాటకి ఒబే అయ్యాడు కాబట్టి. ఈ రోజు నువ్వు కనుక ఒబే అయితే ఆయన ఒక జ్ఞానం అంతా ఆయన ఆత్మగా నీలోనే ఉన్నాయి. కష్టానికి ఆత్మయ్య ఉన్నాడు, జ్ఞానానికి ఆత్మయ్య ఉన్నాడు, విజ్డమ్ అయి ఉన్నాడు, అండర్స్టాండింగ్ అయి ఉన్నాడు, కౌన్సిలర్ అయి ఉన్నాడు, ఫెయిర్ ఆఫ్ ది లార్డ్ అయి ఉన్నాడు. లార్డ్ ఆఫ్ ది స్పిరిట్ అయి నీలోనే ఉండి నిన్ను బలపరచడానికి 9 ఆత్మ ఫలములు నీకు ఇచ్చి ఉన్నాడు. నువ్వు ఏర్పమంటున్నాడు.
అంటున్నాడు, తీసుకో అంటున్నాడు. దేవుని ఆత్మగా, నా ఆత్మగా నువ్వు జీవించు అంటున్నాడు. ఈ రోజున అలాంటి ఒక మహిమ కలిగి మనం జీవించాలి, కానీ ఎటువంటి ఆత్మకి శక్తి లేని వారుగా అయితే మనము జీవించకూడదు. రెండు వచనాలు తీసుక్లోజ్ చేస్తాను, ఒకటే వచనం తీసుక్లోజ్ చేస్తాను. సామెతలు 2:11. బుద్ధి నిన్ను కాపాడును, వివేచన నీకు కావలి కాదు. బుద్ధి ఏమైందంటే మనల్ని, బుద్ధి ఎక్కడి నుంచి దొరికింది ఇప్పుడు మనకి? వాక్యంలోంచి. ఆ వాక్యం నీకేమై ఉంటుంది? నిన్ను ప్రతి దాని మీద విమోచన, విడుదలను ప్రకటించడానికి కావలై ఉంటాడంట. ఒక గార్డెనర్గా ఉంటాడంట. నీ చుట్టూ ఒక కంచె వేసి ఉంటాడంట. ఆయన వాక్యం అనే కంచె వేసి ఉంటాడు. దూతలని నీ ముందు పెట్టి కంచె వేసి ఉంటాడు. గొప్ప దేవుడు, శక్తిమంతు దేవుడు, జ్ఞానం కలిగిన దేవుడు, మహిమ కలిగిన దేవుడు నీకు తోడే ఉండి నిన్ను నడిపించడానికి సిద్ధముగా ఉన్నాడు. మత్తయి సువార్త మత్తయి సువార్త 10వ అధ్యాయము 18. వీరికి అన్ని జనులకును సాక్షాత్తమై నా నిమిత్తము మీరు అధిపతుల యొద్దకును రాజుల యొద్దకును తేబడుదురు. వారు మిమ్మల్ని అప్పగించినప్పుడు ఎలాగూ మాట్లాడుదుమో, ఏమి చెప్పుదుమని చింతింపకుడి. మరి ఏమి చెప్పవలనో అది ఆ గడియలోనే మీకు అనుగ్రహింపబడెను. మీ తండ్రి ఆత్మ మీలో ఉండి మాట్లాడుచున్నాడు, కానీ మీరు మాట్లాడుటలేదు. అది ఎలాంటి సందర్భంలో అయినా, ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ నిలబడి మాట్లాడుతున్నాను, నేను కాదు మాట్లాడేది, నా తండ్రి మీతో మాట్లాడుతున్నాడు. అలాగే నిన్ను ఎక్కడికి ఎవడు ఏ ఇబ్బంది పెట్టినా, ఏ అన్యజనుడు కనుక నేను ఇబ్బంది పెట్టినా, నువ్వు కాదు మాట్లాడేది, నీ సమస్యకి విడుదల చేసేవాడు నీ నుండి మాట్లాడతాడు. మాట్లాడే దేవుడు, సహాయం చేసేవాడు, వినే దేవుడు, చూచే దేవుడు, నీ సమస్యలకి విడుదల చేసే దేవుడు, స్వస్థత పరిచిన దేవుడు, కూర్చోబెట్టిన దేవుడు, నీతినిచ్చిన దేవుడు, సమృద్ధి ఇచ్చిన దేవుడు, జ్ఞానం ఇచ్చిన దేవుడు, సంపద ఇచ్చిన దేవుడు ఇంతటిగా తోడు ఉంటే ఇదన్నిటికీ కారణం ఇదే మూలము. ఇది నీ వాక్యము నీ హృదయంలోకి వెళ్ళాలి. నా సహోదరి, నా సహోదరుడా, ఈ రోజు నువ్వు తీర్మానం చేసుకో. ఈ రోజు నుంచి ప్రతిరోజు 5 అధ్యాయాలు నేను తింటాను, 5 అధ్యాయాలు నేను తింటాను, ప్రతిరోజు బైబిల్ చదువుతాను. తీర్మానం చేసుకో. నీ జీవితంలో మార్పు చూడకపోతే అప్పుడు అడుగుతున్నాను. ఇది తిననంత వరకు, దీన్ని అర్థం చేసుకున్నంత వరకు నువ్వు ఏమి చేయలేవు. శక్తి లేనివాడుగా జీవిస్తావు. ఇదే నువ్వు అర్థం చేసుకుంటే, ఇది నీ జీవితంలో, నీ హృదయంలో వెలిగిస్తే శక్తి కలిగి జీవిస్తావు. ఆయన రాజ్యము మాటలతో కాదు. 1 కొరింథీ 4:20. 1 కొరింథీ లాస్ట్. దేవుని రాజ్యము మాటలతో కాదు. దేవుని యొక్క రాజ్యము మాటలతో కాదు. దేవుని రాజ్యము మాటలతో కాదు, శక్తితోనే ఉన్నది. ఆమేన్, ఆమేన్. ఆయన రాజ్యం ఏది? శక్తి కలిగింది కదా. ఆయన రాజ్యం ఏది? ఎవరు? ఎక్కడుంది ఆయన రాజ్యము? ఇక్కడున్న రాజ్యము. మరి ఇక్కడున్న రాజ్యము ఇప్పుడు శక్తి కలిగిందా, శక్తి లేనిదా? మాటలతో ఆరాధించే వారముగా కాకుండా, మాటలతో ప్రార్థన చేసే వారముగా కాకుండా, శక్తి కలిగిన వారమై ఇప్పుడు మనము ప్రార్థన చేద్దాము. ఆయన రాజ్యం ఇక్కడ ఉంది. ఆయన రాజ్యంలో శక్తి ఉంది కాబట్టి ఆయన ద్వారా మనము నీతిమంతులుగా మార్చబడి నూతన సృష్టి జరిగినప్పుడు ఆయన ఆత్మ ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ స్వతంత్రం అన్నాడు. ఆయన స్వతంత్రము కలిగి, శక్తి కలిగి ఈ రోజున లేచి చూడండి. ఈ హృదయాన్ని, మీ మనసును దేవుడు కల్పించండి. పరిశుద్ధ
అగ్నితో నాయన మమ్మల్ని కాల్చు నాయన, నీకు ఇష్టకరంగా ఉన్న చెడు తలంపులను కాల్చలే ప్రభువా, దహించు అగ్ని నాయన. పిల్లలైన బిడ్డలు గర్భము చుట్టూ ఉన్న చీకటిని కాల్చలే నాయన. ఇదిగో ప్రభువా, ఏ రోగములైతే నాయన లేవు నాయన, ప్రతి రోగాన్ని యేసు నామములో కాల్చివేయబడును గాక తండ్రి. నీ బిడ్డలకు విడుదలను ఎటువంటి నాయన సమృద్ధి కావాలో సమృద్ధి వీరు నడిపించబడును గాక. వీరు వీరి శరీరంలో కాకుండా నీ ఆత్మలో నడుచును గాక యేసు నామములో తండ్రి. నాయన నీకు వందనాలు ప్రభువా. ఈ బిడ్డలు నాయన ఈ రోజు ఇక్కడికి వచ్చిన మీ సన్నిధానములో ఎక్కడ ఇద్దరు మూడు కూడుకుని ఉన్న చోట నా ఆత్మ కలుగుతుందన్నావు ప్రభువా. ఆయన ఇక్కడ ఎవరైతే ప్రార్థిస్తున్నారో, ఎవరైతే నీకు మొర విడుస్తున్నారో ఆ మొరకి ఆయన మీరే కట్టండి ప్రభువా. ఆయన తండ్రి ఏదైతే దేని కొరకైతే ఆయన సహోదరుడు ఆయన ఇబ్బందిగా ఉన్నాడు, ఆ ప్రతి ఇబ్బంది అవసరతలు అన్నిటినీ యేసు నామములో లాయపరచండి. సంఘానికి నాయన ఆయన ఒక పోషకుడుగా, ఒక రక్షకుడుగా, ఒక గాడ్ షెఫర్డ్గా ఉండేలాగా కృపను దయచేయండి. ఈ గొర్రెలందరినీ ఆయన కాపాడుకోవడాగా ఆయన ఒక కాపరిగా నియమించావు ప్రభువా. ఆయన నీ నియమించిన కాపరి నీవే. ఆయన నీ కౌగిట్లో భద్రపరచు, నీ కృప కింద భద్రపరచు నాయన. కూడి వచ్చిన బిడ్డలందరినీ దీవించండి, ఆస్వాదించండి, బలపరచండి, నీ కృపను మరుగుపరచండి ప్రభువా. నీకు వందనాలు. ఆయన ఏ బిడ్డలు ఏ సమస్యలతో ఏ బాధలతో అందరికీ విడుదలను ప్రకటించి ఏడు ఇంటికి వెళ్ళలోపే ఆయన అందరికీ విడుదలను ప్రకటించుటకు కావాల్సిన కృపను దాయించేయమని యేసు నామములో బిడ్డలందరినీ నాయన చేర్చి అడిగి వేడుకొనుచున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. మీరు ఇద్దరు పిలుచుకోండి అంటే పిలుచుకోవాలి. మీరు రావడమే, మన సంఘస్థులే ఈరోజు రాలేదు, చాలా మంది సంఘస్థులు కూడా రాలేదు. అలా చేయొద్దండి.
దేవుడు మిమ్మల్ని మీ ద్వారా పెద్ద కార్యం జరిగిస్తాడు. మీ కుటుంబాన్ని విడుదల దేవుడు ఇస్తాడు. దేవుని సేవలో, దేవుని పరిచర్యలో, దేవుని సంఘములో బహుగా దేవుని కొడుకు వాడబడండి. దేవుడు మీ పిల్లల్ని ఎన్నో తరతరాలని దేవుడు దీవించగలడు. మన దేవుడై ఉన్నాడు. హల్లెలూయా. పైగా రెండు విషయాలు చెప్తారంట.